மார்னிங். ஸோ நேற்று நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா அடிஷ்னல் ஆடிங் ஸ்டோரேஜ் லேயர் பார்த்தோம். நான் முடிஞ்சால் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க. நான் கூப்பிட்டு பார்த்தேன், யாரும் ஃபோன் எடுக்கல. நீங்கள் 2 பேரும் தான் ஃபோன் எடுத்தீங்க. ஓகே, Okay. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வில் கோ ஃபார் ரிவிஷன். நேற்று என்ன பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? Adding a storage layer we started. ஆமா. So how to use S3 என்னன்னு பார்த்தோம். S3ல பாயிண்டர்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சிங்கிள் ஃபைலோட ஃபைல் சைஸ் One file size அப்புறம் can go அந்த up to 5 TB. Okay, எஸ் சார். then ரிவைஸ் பண்ணோம். ஓல்ட் சர்வர்ஸ்ல 50K டேட்டா சென்டர்ஸ்ல சர்வர்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தோம். okay, அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோரேஜ் என்னது அதெல்லாம் பார்த்தோம். டயரிங் okay. So object storage, we discussed that it is unlimited amount of data. It can accept unstructured data also. So data files can store up to in a bucket that we define, and all the objects can have a REST accessible globally unique URL, and all objects will have a key, version ID, value, metadata, and sub resources. Correct. Apart from that, S3 we can able to say like all the bucket names should be unique. It is not permanently saved for any server connected to any particular server. It can able to access by anywhere. Always it is private. Right. So benefits you can able to see it is durability. It makes sure that the data is not lost, and it provides 11 9s of durability. Availability it is 99.49s of availability. Whenever we want we can able to access it. Scalability, even a single object can go up to 5 TB, so it is virtually unlimited, and it offers a fine-grained granular control. That means we can have a limited access also, and it supported many design patterns as well. Then what are the common usage patterns? So what problems can be solved by Amazon S3? What are the use cases? So first one, store and distribute web content and media like your OTT platforms, and to fast retrieval. If you can able to use globally, then you have to take the support of CloudFront, which is a edge location. Next, how to secure S3 bucket. We have options like block your public access. We can put IAM policy, we can put bucket policy, we can put access control list, and we can give a temporary URL, and we can make use of the AWS trusted advisor. We have to always follow the principle of least privilege, and always the buckets which we created are always in the private and protected by default. If you want, we have to give it a public mode. Then we could talk about the 3 general approaches to configuring access. So first is default, which is private, then public, everyone can able to access, then the policy based access. Based on the policy only they can able to access the data inside S3 bucket. Then we have considering objects in S3 bucket. So always we have to put the encryption. Encryption will always have access ID and access key, which will be stored in the KMS. So we can able to put server side encryption or client side encryption based on our decision. Then the use case 2 is hosting a static website, because static website, not only static website, yeah, static website mainly. Why? Because dynamic websites will have an interaction. So static websites it will support where it will have HTML files, CSS, JavaScript files. We can able to upload it. From there we can able to host a website also through the S3 bucket link. Then we have S3 best practice, that is your versioning. We have to put versioning because
If in case if you want to come back to the original data, the first version, then we can easily come back to that position. The main thing is here, once versioning is enabled, we cannot make it as disabled, but we can give suspension for that particular version. Once you give suspension, it will be marked as a like a delete mark. சார் பக்கெட்டோட வெர்ஷனிங் ஸ்டாப் பண்ண முடியும்ல? இப்போ வெர்ஷனிங் நம்ம எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம் கிரியேட் பண்ணும்போது அப்படின்னா, நம்ம அப்புறமா டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம்ல அத? டிசேபிள் பண்ண முடியாது. அதுதான் இங்க சொல்றோம். டிஃபால்ட் வெர்ஷனிங் அது ஆப்ஜெக்ட்ல சொல்றீங்களா? அதான் பக்கெட் சைஸ்ல சொல்றீங்களான்னு கேட்கிறேன். நீங்க பக்கெட் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன குடுக்குறீங்களோ அதுதான் இருக்கும். இல்ல ஓகே. நீங்க மறுபடியும் பக்கெட்ட போய் திரும்பி தான் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, ஓகே சார். Then we talk about cross origin resource sharing. So original resource will be in some other bucket. We can able to use that, and we can able to use it for that particular purpose wherever we want, like HTML, JavaScript. Then data store for computation and analytics. Computation analytics means we have data processing, and so first we store the raw data in one S3 bucket, then we are moving that to the processing stage for with your EC2 instance. Then the data is transferred, it will again store it in another S3 bucket, that is source destination bucket. From there we are taking in analytics with the help of QuickSight or antenna. Then we have Amazon, we can able to use the S3 bucket as a backup and an archive for a critical stage, critical data. So mainly for corporate data centers, that is physical data centers, will always keep the backup in the cloud. We can able to use it. If there is more data, we can able to put one more server to run it faster. ES3 is a data consistency model. That means it will always have first it has to write, then immediately it can be read, and it will support all the HTTP methods like get, list, put, post, and other operations also. Okay, I think we stopped here yesterday. Now we'll start with storing data in S3 bucket. So as I think yesterday you guys are saying like storage classes. Can you just remember all the storage classes? What are the storage classes in S3 bucket? ஸ்டாண்டர்ட், Mm-hmm. இன்டெலிஜென்ட் டயரிங், Okay. சிங்கிள் ஒன் ஜோன் ஏஐ, ஒன் ஜோன் ஏஐயா சம்திங் வரும். அப்புறம் கிளேசியர் இருக்கு. Mm-hmm. டீப் ஆர்கைவ். Okay. So S3 standard, we have storage classes like S3 standard, which is by default we are using. இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ் ஒன்று இருக்கும். அப்புறம் அவுட் போஸ்ட். Yes, first one is அவ்வளோதான் S3 நினைக்கிறேன். standard. Yes, this one is ஓகே. S3 standard. Correct. Huh? So S3 standard is the one which we already discussed. All the 5 TB, terabyte, everything it is considered for S3, but it is having a standard cost. Next, we have one more S3 that is called standard infrequently accessed data. That means if you know that the data we are not going to use frequently, we can move it to S3 infrequently accessed data so that the cost will get reduced. Again, when it comes to one zone, another thing is called one zone. S3 one zone means so by default we have like three availability zones, the data will be there. Now we are saying no need of three data availability zones, we need only one zone, that is fine, because we are going to use only a small data and that too infrequently accessed data only. Then we can go for definitely go with one zone availability, one zone infrequent access data. Then we have S3 Glacier. S3 Glacier, you know, like it's an archived service. Archived means what? Archived means what? Like a zip file, like a zip file. So wherever you want to store more number of data, which is not going to use frequently, even if you are going to
retrieve the data, it will take more time because it is zipped file. It's like archived file. See, normally நீங்கள் zip file பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த zip fileக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டா வெளியே வரக்கு லேட் ஆகுமா? ஏன்னா zip file இது பண்ணி unzip பண்ணும், இல்லை அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி மறுபடியும் அது உள்ளே இருக்கிறத மறுபடியும் ஆக்சஸ் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு டைம் ஆகும். சேம் திங் S3 Glacier, the thing is it will take some time for us to retrieve the data. So அதில் 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. Do you remember the 3 options? What are the retrieval options we have? இல்ல சார், ஞாபகம் இல்லை. ஓகே, நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு மெட்டீரியல் அனுப்பிச்சிருக்கேன், அந்த கிளவுட் ப்ராக்டிஷனர் மெட்டீரியல். இன்னைக்கு அனுப்பிச்சிருந்தீங்களா அது? ஆமாம், இன்னைக்கு இப்போ அனுப்பிச்சிருக்கேன், பார்த்துக்குங்க. அதில் ஓகே. ஸ்டோரேஜ் வந்து 6th மாடியூல், 6th இல்லை 7th மாடியூல் இருக்கும். 7th மாடியூலில் கிளேஷியர் போனீங்கன்னா அங்கே 3 ஆப்ஷன் இருக்கும். S3 கிளேஷியருக்கு. ஓகே. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பிரேட்டட், அப்புறம் பல்க் அப்லோட், அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ 3 ஆப்ஷன்ஸ் will be there. It varies depends on the timing also. So this S3 Glacier எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா when you want to store the data for 1 to 5 years. And we have another thing called this S3 Glacier Deep Archive that will be using only for 6 to 10 years. So எந்த industries வந்து 6 to 10 years of data require பண்ணுவாங்க? சார் மூவி இண்டஸ்ட்ரி. மூவி இண்டஸ்ட்ரியா? ஏன்னா இப்போ எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அந்த மூவிஸ் எல்லாம் வந்து பேக்கப் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறாங்கல்ல, ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் கூட நம்ம எடுத்து வைக்கிறாங்கல்ல சார், கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்புறம் அந்த மாதிரி இருக்கும். கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் தென் மெயினாக எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க? Hospitals. Hospitals patient data they will be keeping for more than 10 years or between 10 years. But apart from all these things, we have one more thing called intelligent tiering. What does this intelligent tiering will do? Intelligent tiering, when we put, what will happen? Automatically it will move your objects from between storage classes based on the access pattern. That means called S3 life cycle. S3 life cycle will be attached to intelligent tiering automatically. So இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு $10 இருக்கு அப்படின்னா இந்த infrequently accessed data it should be a lower cost, correct? So lower cost maybe ஒரு $9 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். நான் 1 zone means 3 available zone காப்பி கிடையாது. ஸோ அதனால அதுவும் infrequently accessed data தான். ஸோ அதனால இது $8. இப்போ இது கிளேஷியர் நமக்கு ஒரு $7. டீப் பார்க்கு மறுபடியும் ஒரு $6. அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மூவ் ஆகுறதுனால இது ₹11. இதுதான் காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பட் இட் வில் டேக் இந்த ஸ்டோரேஜ் கனெக்ஷன்ஸை நம்ம இங்கேருந்து இங்கே மூவ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு மந்த்துக்கு அப்புறம், அதாவது 30 days இங்கே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை நான் வந்து எக்ஸாக்ட் 30 days முடிஞ்ச பிறகு நான் 1 zone போடுறேன். 1 zone இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸில் 60 days. அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே தூக்கி கிளேஷியரில் மூவ் பண்ணுறேன். அங்கே ஒரு 1 year இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அது டெலீட் ஆகுது. இப்போ இந்த சைக்கிளை நான் நார்மலாக செட் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த நார்மலாக நான் செட் பண்ணாமல் டைரெக்டாகவே இது செட் ஆகிக்கணும்னா நான் என்ன எடுக்கணும்? இன்டெலிஜென்ட் டயரிங் எடுக்கணும். பட் இன்டெலிஜென்ட் டயரிங் வாங்கும்போது ஹை காஸ்ட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் தான். ஆஸ் யூ ஆல்ரெடி நோ, ஸ்டோரேஜ் வில் சார்ஜ் யூ பை எப்படி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸ்டோரேஜுக்கு? பக்கெட் சைஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோரேஜ் சைஸ் ஜிபி per month. வாட் per ஜிபி per month? எவ்வளோ ஜிபி யூஸ் பண்ணீங்களோ அவ்வளோ ஜிபி தான் சார்ஜ் பண்ண போகிறாங்க. ஓகே ஃபைன். நான் இப்போ now we'll see the life cycle policy. Just now I told you. So S3 life cycle policy to delete or move objects based on the age. So video size இருக்கு 30 days இங்க இருக்கும். Next it will be 60 days.
in the infrequently accessed data. Next it will be moved there for S3 Glacier. There it will be there for 365 days, and after that it will get deleted. So this is S3 lifecycle policy. Next, what is the cost? So we pay only for what we are going to use. It's mainly based on GB of objects stored per month and difference pricing based on your region and the storage class also. So storage class based on that you will be charged. Second one, if you are transferring the data out to other regions to the internet through internet, then it will be charged. That means from India to US, Australia. That means other regions. You know regions, right? One region to other region, if you are transferring outside, then we have to pay for that. As we already know that we have to pay. That means who has to do the payment actually? The sender or the receiver? யாரு பே பண்ணணும் டேட்டா இப்போ சென்ட் பண்ணுறோம் 500 MB ஆஃப் டேட்டா சென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யாரு பே பண்ணணும்? Let us take we are in India and US you want to transfer. You are sending, he is receiving. Sender, receiver, sender. Yes, so sender has to pay it. Next, it will also support put, copy, paste, all the lifecycle data retrieval. No charge. When we are not going to pay, when the data transfer in from the internet to the S3, that means receiver. That means the receiver will not pay anything. Next, transfer between buckets or Amazon S3 to any service in the same region. If bucket is also in the same region, that is, for example, this is in Mumbai, this is in Hyderabad. So all these are in the same region. Now what will happen? They will not be able to charge. Or in the same account, we are creating multiple S3 bucket. From one bucket, you are transferring to another bucket. So that will also not be charged. Transfer out to Amazon CloudFront. So for CloudFront, for edge location, you are transferring the data. That also will not be charged. And delete and cancel request here is you can see all our put, copy, post, list, get less select only it is there, but get and delete and cancel is not there. If delete and cancel requests are there, that will be no charge. Okay, fine. So coming to the end of this section, are you a new person? Uchiha Naruto, the other student. Okay, can anyone read this one? சக்திவேல் இருக்கீங்களா? Yes, sir. 1 minute, just a minute. Sir. ம். Amazon S3 storage classes include S3 Standard, S3 Standard IA, S3 OneZone IA, S3 Intelligent Trading, S3 Glacier, S3 Glacier Deep Archive. An Amazon S3 lifecycle policy can delete or move objects to less expensive storage classes based on age. Transferring data in form of internet to Amazon S3 is free, but transferring out to other regions or the internet incurs a fee. Okay. Next, moving data to and from S3 bucket. Moving data from S3 bucket from to and from. Now we can able to we already know that
how to move data from Amazon Management Console. We have to just click upload or download from your browser. Now same thing we can able to do it in the command line prompt. You can see the command line. First example upload command Amazon AWS S3. There is a text file. Now that text file we are moving it to the S3 bucket S3 doc example slash test.txt upload command. This is uploading an S3, uploading a file into the S3 bucket. We have to just give the S3, then S3 name, bucket name, and the test file. Then again we can able to use programmatically. When we use this VS Code it turned out for your project, you'll be able to move it programmatically to add upload your data into the S3 bucket. So these are the three methods as usual we can able to access S3 bucket. Now we'll see multi-part upload. What is a multi-part upload? So this one, like you're copying for a file, a big file. Let us take 1 GB of video file or audio file. Now what will happen? Will it move in one shot actually? No, sir. No, right? Yes, exactly. So what it will do? A big file will get splitted into parts. Correct? A big file will get splitted into parts. Then from the source, this the file is the big file. This file will be stored in one bucket. From there it want to transfer to another bucket. Now it will get split into part by part. Like when you're copying a file in your system, you can able to see this box is the correct green colorல அப்படி line போட்டிருக்கும் copying. Correct? It means what? The Yes, sir. splitted file is again going and coming and arranging here in the same order. Then it will arrange like one by one. It will arrange, and it will become a bigger file once the project is complete. Correct? The same thing here. The files can be uploaded using multi-part here. You can able to upload a single object as one set of இப்போ 5 TB ஃபைல்லாம் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா அது இமீடியட்டாக ஆகாது. அது என்ன ஆகும்? இங்கே அவங்களோட பேக் எண்ட்லையும் இந்த பேக் எண்ட் ஆல்சோ it will get splitted into parts like larger file. It will be splitted into multiple parts. Then it will join as one file. Object split into parts. Then it will reassemble. அவுட்சைட்ல இருந்து நம்ம உள்ள கிளவுடுக்குள்ள வரும்போது அது ஸ்ப்ளிட் ஆகி வரும். ஆப்ஜெக்ட்குள்ள போகும்போது அது சார் 5 MB மேல வந்தாலே அந்த மாதிரி மல்டிபார்ட் தான் ஆகுமா? இல்ல இது எக்ஸாம்பிள் தான் இங்க போட்டிருப்பாங்க. ஓகே. இது எக்ஸாம்பிள் ஓகே. தான் அங்க போட்டிருக்கோம். Typically only used for files larger than 100 MB 100 MB. மேல இருந்தா தான் அது இந்த மாதிரி ஆகும். இல்லைன்னா அது நார்மலாவே போயிடும். ஏன்னா வெறும் 5 ஓகே. MBக்கு போய் அது 7 மணி நேரம் பண்ண ஒரு கம்ப்யூட்டரே அவ்வளவு நேரம் எடுக்காது. Each part is continuous part of the portion. After all parts are uploaded, S3 assembles these parts and create it into one object. இப்போ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா if quickly recover from network issues, that means if transmission of any part fail, only need to retransmit from that part. நீங்கள் காப்பி பண்ணும்போதே பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ இந்த காப்பி கேன்சல் ஆயிடுச்சு, மறுபடியும் நீங்கள் ரீகாப்பி கொடுத்தா அது எங்கேருந்து ஸ்டாப் ஆச்சோ அந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா அந்த ஃபைல் ஆல்ரெடி இருக்கு. அதனால இங்கே பாதியில் நெக்ஸ்ட் பண்ணா பாதியில் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இமீடியட்லி நீ ரீகனெக்ட் பண்ணும்போது திரும்பி இங்கே எந்த இடத்துல இருந்து விட்டோமோ அந்த இடத்துல இருந்து தான் காப்பி ஆகும். You have the ability to pass and resume objects and improve throughput. Throughput means bandwidth. Upload parts in parallel to improve. ஸோ என்னன்னா இங்க இந்த பார்ட் வந்து மல்டிபிள் பார்ட்ஸாக இருக்கும். இது ஒன் பை ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாம மல்டிபிள் பார்ட்ஸாகவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அதாவது பேரலாக 2-3 கண்டினியூஸாகவே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 இது 3 சேம் டைம்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் கால்ட் மல்டி பார்ட் அப்லோட். இது வந்து பேக் எண்ட்ல இருக்கு ஆல்ரெடி. திஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் அவர் இன்ஃபர்மேஷன்.
இது இப்படிதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். above 100 MB ஃபைல்ஸ்னா இப்படிதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் S3 ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சிலரேட்டர். S3 ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்லரேட்டர் சரி S3 ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சிலரேஷன். ஆக்சிலரேஷன்னா என்ன? நீங்க எங்க ஆக்சிலரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவீங்க? பைக்ல. பைக்ல. சரி ஓகே. ஆக்சிலரேஷன் என்ன பண்ணும் அது ஆக்சுவலா? ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். Speed same thing. So when you have a large number of data நீங்க அந்த ஃபைலை வந்து you have to upload it in S3 bucket means you have another option called S3 transfer acceleration. So what it will do, it's especially it will improve from 500 to 50 to 500% of your cross region data transfer of large objects. லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோமோ அது வந்து 5 டிபி கணக்குல வரும்போதோ நம்ம வந்து ஆர் பெட்டாபைட்ஸ் கணக்குல வரும்போது நம்ம வந்துட்டு இந்த ஆக்சலரேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். It can give you a higher certain condition. It's just comparison also. So பண்ணும். S3 transfer acceleration speed comparison tool is there. What இது என்ன பண்ணும்னா இது வந்து அட்வான்டேஜஸா cloud front ல இருந்து எடுத்துக்கும். ஏன்னா edge location and cloud front is necessary because it's going to take transfer from for example இந்தியால இருந்து US transfer பண்ணும். ஒரு 10 டிபி ஆஃப் டேட்டாவை நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். 10 டிபி ஆஃப் டேட்டா நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு டெஃபினட்டாக நான் வெறும் நார்மல் S3ல ஸ்டோர் பண்ணால் இது இங்கிருந்து இந்தியா போகிறதுக்கு லேட் ஆகும். அதனால நான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சிலரேட்டர் டூலை அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறேன். Now what will happen, it will make use of the cloud front. Cloud front already having edge location. அப்போ ஆல்ரெடி இங்கே எட்ஜ் லொகேஷனோட சார் சப்போர்ட் நம்ம கிளவுட் ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணுமா இல்ல அது பேக் எண்ட்ல அது பண்ணிக்குமா? அது பண்ணிக்க நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சலரேஷன் கொடுத்தோன்னா அதை எடுத்துக்கும். ஓகே. நம்ம போய் மறுபடியும் கான்ஃபிகர் பண்ணா அது பேர் அப்புறம் ஆக்சலரேஷனே கிடையாது. அது எடுத்துக்கும் கிளவுட் ஃப்ரண்ட். அப்போ நம்ம டிஃபால்ட்டா கிளவுட் ஃப்ரண்ட் கூட நம்ம S3 வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நம்ம ஆல்ரெடி ஆக்சஸ் பண்றதே கிளவுட் ஃப்ரண்ட் URL மூலமா தான் ஆக்சஸ் பண்றோம். அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்தோம்னா அப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சிலேஷன் இந்த இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஃபாஸ்டா இருக்குமா? 50%, 500%? ஆமா கண்டிப்பா. இது நம்ம எப்ப தெரியும்னா நம்ம ஒன் டேட்டா டு டேட்டா கண்ட்ரி டு கண்ட்ரில ரீஜன் டு ரீஜன் பண்ணும்போது தான் தெரியும் அந்த ஸ்பீட் எவ்வளவு இருக்கு. நீங்க ஊருக்குள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் உங்களுக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிட போதில்ல. ஆமா. So there is one more tool also that is called speed comparison tool that will show how much fast it is when compared to the normal S3 and AWSல இருக்கா சார்? AWSல இருக்கு. Acceleration speed comparison tool. Use as optimized protocols and AWS edge locations. So இங்க வந்து நார்மல் S3ல edge location தேவைப்படாது. ஏன்னா நீங்க இன்டர்னலா ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க. மேபி உங்க கம்ப்யூட்டர் டு S3 bucket ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. பட் இங்க வந்து transferring data from one place to another place or through internet through another location or region definitely it will take the support. That too உங்க ஃபைல் சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும் பட்சத்தில் you can take, otherwise no need, because any additional service you are taking it will be costing you. So we have to think about it. If yes, I have large number of data, it's fine, I spend some more money extra, but I needed the data to be transferred faster அப்படின்னா மட்டும் எடுத்தா போதும். Okay. Okay. Next one, large amount of data, we already know Snowball. So Snowball example here you can able to see. First, if you want to transfer 10 petabytes of data, 10 petabytes of data transfer பண்ணணும் அப்படின்னா over the internet with 10 GB of connection upload speed அப்படி போட்டா it will take around 100 days to transfer. 10 Gbps இருந்தாலே 10 petabytes of data transfer பண்றதுக்கு we need 100 days. So அதோட network cost, internet cost இருக்கும். So to address this data transfer network cost and transfer time of security, we are going with a device called Snowball Edge. So this Snowball Edge can able to handle multiple terabytes of data into or out of your S3 bucket. So we can able to transfer multiple devices can be used for this. So இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா first what we have to do, we have to create an object, create a job in our, இது எப்படி யூஸ் பண்றது, இது ஒரு டிவைஸ். ஓகே, இந்த டிவைஸ் வந்துட்டு
they will ship to our location. First we have to order that. We have to create a job, and Snowball will ship that. Snowball will be shipped to your location. We have to attach to our local network. Then we have to download this application called Snowball client. அந்த Snowball client இப்போ நீங்க புது மொபைல் வாங்குறீங்க, உங்க ஓல்டு ஸ்டோரேஜ் டேட்டா எல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் புது மொபைலுக்கு. கடைக்காரன் என்ன பண்றான்? கடைக்காரன் சார் என்ன பண்றான்? புரியல. நம்ம நியூ மொபைல் வாங்கும்போது அவங்க என்ன சார் பண்ணுவாங்க? நீங்க ஓல்டு மொபைல்ல நிறைய டேட்டா வச்சிருக்கீங்க. ஓகே. அதெல்லாம் வந்து கடைக்காரன் என்ன பண்ணுவான்? I mean, நீங்க புது மொபைல் வாங்கிட்டீங்க. உங்க ஓல்டு டேட்டாலாம் ஓகே. உங்க புது மொபைல்ல வரணுமா? நான் வந்து முன்னாடியே மொபைல்ல சிஸ்டம்ல பேக்கப் எடுத்து வச்சிருவேன். இல்லைன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டோட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு அதுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குல்ல. அந்த சாம்சங்ல நம்ம ஒயர் அந்த அப்ளிகேஷன் பேர் தான் நான் கேட்குறேன். இது ஒன் பிளஸ் ஸ்விட்ச்னு ஒண்ணு இருக்கு. எல்லா மொபைல்ஸ்க்கும் ஒன் பிளஸ்ல. அது மாதிரி கூகுள்ல ஒண்ணு இருக்கு காப்பி பண்றதுக்கு ஓல்டு டிவைஸ் நியூ டிவைஸ். ஸோ அதான் இப்போ அவங்க இன்னும் ஒரு ஆப் வச்சிருப்பாங்க. நீங்க இப்போ மொபைல் கடைக்கு போனீங்கன்னா தெரியும். இப்போலாம் அவங்க ஒரு ஆப் வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஆப் மூலயமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நீங்க என்னென்ன அப்ளிகேஷன் வச்சிருந்தீங்களோ அது கூட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். இப்போ நீங்க மொபைல் சார் அப்ளிகேஷன் வித் டேட்டா அதுவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். நம்ம அதுக்கு அந்த நீங்க மொபைல் மாதிரி இது அவன் ஒரு மட்டுமா அப்ளிகேஷன் மாட்டோம். வச்சிருப்பான். அதை நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இல்லை அவன் ஒரு அப்ளிகேஷன் நேம் சொல்லுவான், அதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். லைக் ஈஸி சார் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். ஓகே, சேம் திங். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்னோபால் எட்ஜ் இப்போ நமக்கு 10 பெட்டாபைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு, நான் சீக்கிரமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஸ்னோபால் எட்ஜை நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணணும். பட் இதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்ன? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் இவ்வளோ டேட்டா யார் வச்சிருப்பா? இல்லை இவ்வளோ பெரிய டேட்டா யார் யூஸ் பண்ண போறா? இப்போ இந்தியாவில் நமக்கு 2 லொக்கேஷன் இருக்கு, கரெக்டா? மும்பை அண்ட் ஹைதராபாத். மும்பை ஹைதராபாத். இப்போ நீங்க வந்துட்டு இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்கீங்க, மும்பையில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ மும்பையில் நீங்க இந்த டிவைஸ் ஆர்டர் பண்றீங்க. ஸ்னோபால் எட்ஜ் எனக்கு வேணும், ஸ்னோபால். அப்போ இது ஏன் மும்பையில் இருக்கிற ரீஜியனோ இல்லை ஹைதராபாத்தில் இருக்கிற ரீஜியன்லையோ இந்த டிவைஸே கிடையாது. அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான்? எங்கேருந்து ஷிப் பண்ணுவான்? வேற எங்கேயும் ஷிப் பண்ணி எடுத்துட்டு வருவாங்க. எங்கேருந்து ஷிப் பண்ணுவான்? நியர்பை ரீஜன் எங்க இருக்கு? சரி, நியர்பை ரீஜன் இது சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா, பக்கத்துல இருக்கு. சிங்கப்பூர் அங்கேயும் இல்லை. மேக்ஸிமம் இது வந்து யூஎஸ்ல வச்சிருந்துருப்பாங்க. லேட்டஸ்ட்டுக்கு யூஎஸ்ல இருந்து இது வருதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஏன்னா நீங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ அமேசான்காரன் டெஃபினட்டா அதை டெலிவரி பண்ணி ஆகணும். ஸோ அவன் யூஎஸ்ல இருந்து இதை எடுத்துட்டு வரான் உங்க ரீஜனுக்கு. ஓகே, இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க? இந்த சொன்ன மாதிரி இந்த கிளைண்ட் அப்ளிகேஷனையும் உங்க நெட்வொர்க்ல உங்க கம்ப்யூட்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த லோக்கல் நெட்வொர்க் மூலியமா உங்களோட டேட்டாவை எந்தெந்த ஃபைல் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுமோ அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. Now when you are transferring in the snowball edges, by default it will encrypt. Default it will encrypt the data to the device. Okay, now once நீங்க டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது எங்க போகும்? திரும்பி இது யூஎஸ்ல இருந்து வந்துச்சு. இந்த ஓகே, மேபி நம்ம வேற யாருக்கா யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு மும்பைல ஹைதராபாத்லயே கூட வைக்கலாம்ல சார்? வேற யாருக்கும் யூஸ் ஆகல. நீங்க இன்னும் டேட்டா உங்க டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணல. ஓ, நம்மளோட அப்ப ரீஜன் தான் சார் போகும். நம்ம மும்பை ரீஜன்ல நம்ம பண்ணிருந்தோம்னா மும்பை ரீஜனுக்கு தான் போகும். இது மும்பை ரீஜன் இல்லை. இப்போ நீங்க பெங்களூர்ல இருக்கீங்க, அப்போ பெங்களூர்ல இருந்து எங்க போகும்? தெரியல சார். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இது நார்மல் வந்து பார்சல் சர்வீஸ் மாதிரி தான். இது வர்றதும் உங்களுக்கு ட்ராக்கிங் கொடுத்துருவாங்க, இது போகிறதும் ஷிப்பிங் பேக் டு த டிவைஸும் ட்ராக்கிங் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ நம்ம எதுக்காக இதை எடுக்கிறோம்? இதை வந்து இந்த 100 days என்னாலலாம் உட்காந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது, எனக்கு ஒரு நாளில் முடியணும் இந்த வேலை. அதுக்கு தான் நம்ம இதை வாங்குறோம். இது ஆல்ரெடி ஓவர் காஸ்ட்டும் கூட. இப்போ இது என்ன ஆகும்னா, இது யூஎஸ்லேருந்து வந்திருந்தாலும் இது எங்கே போகும்னா நியரஸ்ட் அவைலபிலிட்டி ஜோன் ஆர் நியரஸ்ட் டைரக்ட் கனெக்ஷன் போகும். ஆர் நியரஸ்ட் டைரக்ட் கனெக்ஷன் லொகேஷன் ஆர் நியரஸ்ட் அவைலபிலிட்டி ஜோன் போகும். ஓகே, நியரஸ்ட் ரீஜன்ல என்ன இருக்கு நம்மகிட்ட? அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ். அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ். இப்போ இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் போயிட்டு இங்கிருந்து டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்.
அதாவது நீங்க எடுத்துட்டு வந்த டேட்டாவை இவங்களோட அக்கௌண்ட், கஸ்டமரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு, ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அதுதான் ஒர்க்கு. இப்போ இது அவைலபிலிட்டி ஜோன்லேருந்து அக்கௌண்ட்டுக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்? இன்டர்நெட் மூலியமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுமா? மறுபடியும் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுமா? எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல சார். இன்டர்நெட் மூலமா பண்ணா மறுபடியும் ஸ்லோ தான் ஆகும். அவங்க எஸ். அப்போ பிசிக்கலா என்ன தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க? நினைக்கிறேன். அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? டைரக்ட் கனெக்ட்ல ஏதாவது யூஸ் பண்ணுவாங்க. Yes, exactly. So they will use direct connect. That's why it is going to the region or availability zone, the nearest availability zone. ஏன்னா அவைலபிலிட்டி ஜோனில் டைரக்ட் கனெக்ஷன் இருக்குது. அவங்க எடுத்து ஒயர் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணி டேட்டாவை வித்தின் ஹாஃப் அன் ஹவர் 1 ஹவரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க. ஓகே. Once the work is over, they might ஓகே. keep this edge location, this is snowball edge in the same region also for future purpose. As of நீங்க சொன்ன மாதிரி future purposeக்காக வச்சிருப்பாங்க. Fine. ம். Next one, snow ஓகே. mobile. Snow mobile, same thing only. மொபைல். Snow mobile, instead of going for a device, it is a 45 feet long truck shipping container which is pulled by a semi trailer truck. ஸோ இது நீங்கள் இந்த ஹாலிவுட் மூவிஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இட் இஸ் மெயின்லி ஃபார் 100 petabytes of snowmobile. Dedicated security person will be there. GPS tracking also will be there. Alarm monitoring, 24 hours video surveillance, and optionally we'll have an escort security vehicle also while it was in transit. And data encrypted with 256-bit encryption key. So I think you all know all these things. ஸோ இது ஈஸி தான். நீங்கள் இந்த மூவிஸ்லலாம் பார்க்குற மாதிரி இதுக்கு பின்னாடி ஒரு எஸ்கர்ட்டும் வந்துட்டே இருப்பான். அவ்வளோ டேட்டா யார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. டெஃபினெட்லி இட்ஸ் கோயிங் டு காஸ்ட் லைக் எனிதிங். ஓகே. ஓகே. At the end of this section, இன்னொருத்தர் யாருங்க அந்த இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டா? அவர் ஆல்ரெடி அட்டன் பண்ணவரா? உச்சிகான் போட்டிருக்காரு தெரியல சார். ஐமன் மாதிரி இருந்துச்சு வாய்ஸ். யார் சார் இன்னொருத்தர் கால் எடுத்தது? காலை இன்னொருத்தர் எடுக்கல. பாலாவும் எடுக்கல. நானா பாலாவா? ஐமன் தான். ஐமன். ஐமன். ஓகே. Just read that, Ayman. Which one, sir? Complete 3 points. Key 1 takeaways. minute. Key takeaways. Read the key takeaways. Yeah, sure. The S3 multi-part upload option is a good option for the files larger than 100 MB and in situations where network and connectivity might be inconsistent. Amazon S3 transfer acceleration uses edge locations and can significantly increase the speed of uploads. AWS Snowball provides a way to transfer petabytes of data, and AWS Snowmobile provides a way to transfer exabytes of data to AWS. Okay. Now choosing a region for your architecture. How to choose a region? So always when you are choosing a region, you have to make sure the compliance and latency are considered. First one, data residency and regular compliance. Are the relevant region data privacy laws stored outside? So நீங்க ஒரு application create பண்றீங்க. You know that regions, that means AWS have a lot of regions, correct? Lot of countries they have. ஸோ நீங்கள் இந்தியாவில் உங்கள் டார்கெட் கஸ்டமர் வந்து இந்தியாவில் இருக்காங்க. ஓகே. அப்போ நீங்கள் உங்கள் அப்ளிகேஷன் எங்கே லான்ச் பண்ணுவீங்க? இந்தியாவில் தான். இந்தியாவில் தான். ஓகே. ஸோ இதே உங்கள் டார்கெட் கஸ்டமர் யூஎஸில் இருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் எங்கே லான்ச் பண்ணுவீங்க? சார் ஒன்றும் கிளவுட் ஃப்ரண்டோட இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். நம்ம ஒரு தடவையும் அங்கே போய் இது பண்ணுறதுக்காக. ஓகே. அது பேஸ்ட் அப்பான் கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு. பட் லேட்டன்சி இருக்கு. நீங்கள் வந்துட்டு இந்தியாவிலேருந்து யூஎஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு இருக்கீங்க. ஏன்னா உங்கள் டார்கெட் கஸ்டமர் யூஎஸ் தான். இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ எங்கே உங்கள் அப்ளிகேஷனை லான்ச் பண்ணுவீங்க? சார் நம்ம யூஎஸ்ல நார்த் விர்ஜினியால இருக்குல்ல சார், நம்ம அங்கேயே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சர்வர். கரெக்ட் தானே? ஸோ
இப்போ நீங்க யூஎஸ்ல லான்ச் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் யூஎஸோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். நீங்க அங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கான லைசன்ஸ் எல்லாமே நீங்க வாங்கியிருக்கணும். கரெக்டா? The Yes, sir. same thing here, the data privacy law. Are you outside the country? Are you obliged to the government rules and regulations? ஸோ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. இந்தியாவில்னா நமக்கு ஆதார் கார்டு கேட்பாங்க, ஜிஎஸ்டி நம்பர் கேட்பாங்க, கரெக்ட்? ஒரு பிஸ்னஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோன்னா சேம் இங்கேயும் அவங்க கிரீன் கார்டு ப்ளஸ் அதர் கார்ட்ஸ் இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் கேட்பாங்க, W9 ஃபார்ம் எல்லாம் கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்போது அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சேம் திங், இப்போ நம்ம எப்போ அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் AWS ஸ்டார்ட் பண்ணோம், நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணோம், அவர் டார்கெட் கஸ்டமர் எங்கே இருக்காங்க, அந்த ரீஜனில் நம்ம இருக்கோமா, அந்த ரீஜனில் நம்ம இருந்தாலும் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியுமா, அது எல்லாத்துக்கும் நம்மக்கிட்ட ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கா. ஓகே, இது thing நம்ம have to consider. First one, which region you are going to select, whether you are ready to go with that particular region's governance rules and everything. Second one, proximity to users of data. That means இது ஏன் இந்தியன் அப்ளிகேஷன், நம்மளோட இந்தியன் கஸ்டமர் டார்கெட் கஸ்டமர் இந்தியானா ஏன் இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லேட்டன்சி கேட்கும் சார். ஆப்வியஸ்லி லேட்டன்சி, மெயின்லி ஃபார் லேட்டன்சி, ஸ்பீடாக இருக்கணும். முதல்ல இந்த கஸ்டமருக்கு ஸ்பீடாக இருக்கணும், அப்புறம் நம்ம போய் அடுத்த கஸ்டமரை பார்க்கலாம். என் டார்கெட் கஸ்டமர் இந்தியன் தான். இந்தியனாலே அந்த அப்ளிகேஷனை ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியலன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் யூஎஸ்ல இருந்தால் அவன் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவான்? கரெக்ட். ஸோ சூஸ் ரீஜன் க்ளோசஸ்ட் டு யர் யூசர்ஸ். ஆல்வேஸ் யூசர்ஸ் எங்கே இருக்காங்க, யூசர்ஸ்னா டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ், டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ் எங்கே இருக்காங்க அதை பொறுத்து தான் we have to select it. So two considerations. One is first country, that's proximity. Another thing ஃபோர் இருக்கு என்னன்னா, தேர்ட் ஒன், இப்போ நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி 33 ரீஜன்ஸ் அமேசான் ஹேஸ். பட் இந்த 33ல நியூவாக தான் இப்போ நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு. ஐ திங்க் யூ கைஸ் நீங்கள் சிபிஐ எங்கிட்ட படிக்கலாம்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா குளோபல் ரீஜன்ஸ் என்னன்னா? லைட்டா தெரியும், பட் எக்ஸாக்ட்டா எல்லாமே தெரியாது சார். ஓகே, இந்த ரீஜன் இந்த குரூப்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல் தீஸ் ஆர் ரீஜியன்ஸ். ஓகே, மேபி நான் உங்களுக்கு இதை நான் கொடுத்துருக்க மெட்டீரியல் இருக்கும், தேர்ட் மாடியூலில் ரீஜன்ஸில் இருக்கும், நான் மெசேஜும் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய ரீஜன்ஸ் இருக்குது. கனடா, கலிஃபோர்னியா, இந்தியாவில் நமக்கு 2 லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது. ஹைதராபாத் which is launched in 2022, மும்பை 2016. நான் இப்போ இது எல்லாம் போகவும் இன்னும் சில ரீஜன்ஸை அவங்க பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கரெக்ட். தாய்வான், ஆக்லாண்டு, தாய்லாந்து, சவுதி அரேபியா, அப்புறம் இங்கே ஜெர்மனி, இங்கே நான் இதெல்லாம் இப்போ 2006ல் 22ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது 2006, இது டேட்டே சொல்ல மாட்டேங்கிறா. 2011, 12, 23 இப்போ மெல்பர்னில் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க லேட்டஸ்ட்டாக. இப்போ இந்த மெல்பர்ன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற சென்டரில் நம்ம இருக்கிற ஆல் 200+ சர்வீசஸ் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. கரெக்ட். என்ன இப்போ தான் அந்த புதுக்கு ஒரு கடை ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா அந்த கடையில் எல்லாம் இருக்கும்னு அவசியம் கிடையாது. போக போக அந்த கடையில் அவன் என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்து சேர்த்துட்டே இருப்பான். அது மாதிரி எல்லா ரீஜன்ஸும் இமீடியட்டாக எல்லா சர்வீசஸும் வந்துடாது, கிடைச்சிடாது. ஓகே, ஸோ அதனால நாம் என்ன பண்ணணும், செலக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையான சர்வீஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்துட்டு அந்த ரீஜனை செலக்ட் பண்ணணும். அதுவும் ஒரு கன்சிடரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரீஜன், அந்த ரீஜனில் நமக்கு ரைட்ஸ் இருக்கா. செகண்ட் ஒன், அந்த ரீஜனில் நமக்கு ப்ராக்சிமிட்டி, அதாவது யூசர்ஸ் ஒரு டவுட், இப்போ நம்ம அந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் சொல்றீங்கல்ல, இப்போ வந்து நம்ம இந்தியன் கம்பெனியாவே இருக்கும்போது கிளையண்ட் வந்து ஃபாரின்ல இருந்து நம்ம கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம அங்க சர்வர் கிரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணுமா?
இதெல்லாம் அவங்க கிளைண்ட்காரனே பண்ணிருப்பானே. அவன் ஆ, அக்கௌண்ட் கிரியேட் நம்ம வந்து பண்ணும்போது புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் இந்த நீங்க சொல்றதெல்லாம் பண்ணணும். ஆமா, ஓகே. அக்கௌண்ட் புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் இதெல்லாம் பண்ணணும். அப்ளிகேஷன் நீங்க உங்க டார்கெட் கஸ்டமர் பேஸ் பண்ணி தான் உங்க பிசினஸ் பண்றீங்க. அப்பதான் நீங்க இது பண்றீங்க. கிளைண்ட் ஓகே. கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தானா அது நமக்கு என்ன? So you can use some services cross region but at increased latency. So some regions வந்து some regionsல சில services இருக்காது. ஸோ இப்போ இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த சர்வீஸை மட்டும் வேற ஒரு ரீஜன்ல இருந்து எடுக்கணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் காஸ்ட் வேரிஸ். காஸ்ட் வேரிஸ்னா எஸ் ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் காஸ்ட் வில் வேரி பேஸ்ட் ஆன் த ரீஜன். இந்தியாவில் ஒரு காஸ்ட் இருக்கும். இந்தியாவில் இங்கே $1 அங்கே $1 இங்கே $80. கரெக்டா? சேம் இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுனால எந்த ரீஜன்ல ரன் பண்ணா நமக்கு ப்ராஃபிட், இல்ல அந்த ரீஜனுக்கு நமக்கு எப்போ ஆக்சஸ் இருக்கா, எல்லா சர்வீசஸும் இருக்கா, அதை செக் பண்ணிட்டு காஸ்ட்டும் ஒத்து வருதான்னு பார்க்கணும். காஸ்ட்டும் ஒத்து வந்துச்சுன்னா ஓகே, we are good to go. Otherwise again will win a loss. So cost effectiveness. Cost varies by region and some servers like S3 have cost for transferring data out. நம்ம ஆல்ரெடி லேர்ன் பண்ண மாதிரி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அவுட் பண்ணும்போது நமக்கு காஸ்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த காஸ்ட்டையும் ரெடியூஸ் பண்ணும். Consider the cost effectiveness of replicating the entire environment into another region. So across region replication போட்டாலும் அதுக்கும் நமக்கு காஸ்ட் வரும். அந்த காஸ்ட்டையும் நம்ம திங்க் பண்ணிக்கணும் before we select the region. So these are the 4 things which we have to select when we are considering for regions. First one is regulatory compliance. Second one is proximity for the users. Third one is services available or not. Fourth one cost effectiveness. ஸோ இந்த சர்வீசஸ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. அதாவது சர்வீஸ் AWS ரீஜியன் டேபிள். ஸோ இந்த ரீஜியன் டேபிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் அவைலபிள் பை ரீஜியன், எந்த ரீஜியனில் என்னென்ன சர்வீசஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும். இப்போ US ஈஸ்ட் வர்ஜீனியா, அப்புறம் ஓஹியோ, ஹைதராபாத் என்னென்ன இருக்குது இங்கே கீழே போட்டிருக்காங்க. அந்த 200 சர்வீசஸில் என்னென்ன சர்வீசஸ் எல்லாம் இங்கே அவைலபிள் இருக்குன்னு இங்கே தெரிஞ்சிடும். ஓகே, இது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சர்வீஸை எடுத்தா போதும். நான் உங்களுக்கு இதில் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் சேட் பாக்ஸில். ஓகே. So next one, coming to the end of this section, we discuss about S3 and storing content efficiently in S3, storage classes, moving data to and from, and choosing a region. Coming to the complete knowledge check. So இது என்ன ஆன்சர்னு சொல்லுங்க. Company salesperson upload their sales figures daily. A solution architect needs to durable storage solution for these documents that also protect against users accidentally deleting important documents, which action will protect against unintended user actions. So S3 enable versioning. S3 enable Versioning. correct? Okay, so other options are not necessary. Fine. ஏன்னா இபிஎஸ்ல எல்லாம் வந்து நம்மளோட செக்யூரா வைக்க முடியாது, அது டெலீட் பண்ண நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது. S3 2 ரீஜன்ஸ்ல வைக்கிறதும் ஒரு ஆப்ஷன் மாதிரி தோணுச்சு. பட் ஆனா நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்றது நம்ம இதுலயும் யூஸ் பண்ணலாம்ல, பாலிசிலையும் கிரியேட் பண்ணிடலாம். வெர்ஷனிங்ல இருக்கும்போது நம்ம டெலீட் மார்க்கர் வந்துடும். ஏன் சார் வந்து சி ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட் கிடையாது? ஸோ டேட்டா காஸ்டிங் தான். எதுக்கு இவ்வளோ காஸ்டிங் கொடுக்கணும்? ப்ரொடெக்டிங்காக நான் போய் 2 காஸ்டிங் கொடுக்க தேவையில்லை. வெர்ஷனிங் போட்டால் அவன் டெலீட் பண்ணாலும் எனக்கு மார்க்கர் இதோட அங்கே தான் இருக்கும். நான் எப்போ வேணாலும் வந்து எடுத்துக்கலாம். எனக்கு காஸ்ட் கிடையாது. ஏன்னா அது பை டிஃபால்ட் எனேபிள் சர்வீஸ் நம்ம பண்ணுறோம். ஓகே, மற்றது எல்லாமே காஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா தான். EVSல ஸ்னாப்ஷாட் கிரியேட் பண்ணோம், ஸ்னாப்ஷாட்டுக்கு ஒரு காஸ்ட்டு,
இது வந்து ரீஜன் காஸ்ட். இந்த டேட்டா ஸ்டோர்ட் ஆன் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ். EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? நம்ம we are talking about டெய்லி சேல்ஸ் ஃபைல். நம்ம வந்து C டிரைவ் ஃபைல்ஸை பற்றி பேசல. அதனால ஃபோர்த் ம் ஆப்ஷன் கிடையாது. சார் இந்த வீடியோலாம் ரெக்கார்ட் ஆகுதா சார் டெய்லி? நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு நேற்று. அது ஃபைல் ஓகே. சைஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அது போஸ்ட் ஆகலை. நான் இன்னைக்கு முடிச்சோன்னே நீங்க போஸ்ட் டிரைவ்ல போட்டு ஷேர் பண்ணாலும் ஓகே தான் சார். நான் டிரைவ்ல போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி. அன்னைக்கு போன வாரம் கொடுத்துர்றேன் டிரைவ். அது ஓகே தான் சார். அது பார்த்துட்டீங்கல்ல, அதுலேயே நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே சார். சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் ரெக்கார்டிங். இப்போ போஸ்ட் பண்ணால் இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் இதாகும். ஓகே ஓகே சார். நான் முடிச்சுட்டு போடுறேன். ஓகே ஓகே சார். ஓகே. So we completed 3 modules. We'll go for the 4th module. Okay, is my screen is visible? Yes sir. Okay, adding a compute layer. Compute layer என்னென்ன படிச்சிருக்கீங்க? ஞாபகம் இருக்கா? கம்ப்யூட்னா என்ன? EC2, RDS, RDX. EKS. RDS டேட்டாபேஸ்ல வருது. கம்ப்யூட்ல ஓகே ஆமா. எஸ் எஸ் எஸ். EC2, Elastic, Beanstalk, EKS, EKS, EBS. EBS, I mean sorry, EKS, EBS இல்ல ECS, sorry. ECS, Lambda, Fargate. All these are compute services. Okay. Now in this module we'll be discussing about how to add சார் இப்போ EC2. நம்ம RDS யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அது கூட இன்ஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்றோம்ல, அப்போ வந்து அது கம்ப்யூட்டர்ல வராதா? அது வந்து கம்ப்யூட் சார்ஜஸ். RDS is a compute charges. கம்ப்யூட் எப்படி சார்ஜ் ஆகும்? தெரிய ஐடியா இல்லை சார். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் நீங்கள் எல்லாமே CPU ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இது வரணும். நான் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஓகே Okay, sir. நீங்கள் அது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஓகே, இல்லைன்னா வந்துட்டு ஏன்னா நீங்கள் கேப் ஆயிடுச்சு இல்லையா, அதனால மறந்துருப்பீங்க. இதெல்லாம் மோஸ்டா எடுக்கல சார். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டிஃபரன்சஸ் நம்ம எங்களுக்கு EC2 எடுத்தாங்கன்னா அதுல என்ன இருக்கு, அது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றது தான் சொன்னாங்க தவிர இது இன்டகிரேஷன் வந்து எப்படி பண்ணணும். அது வந்து நானே தனியா படிச்சது, அப்புறம் ஆபீஸ்ல போய் ஒரு சில நாலேஜ் கெயின் பண்ணதுதானே தவிர இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கல சார். இன்டகிரேஷன்ஸ் மோஸ்டா எடுக்கல. AWS S3 EC2ல எப்படி இது பண்ணணும் அது சொன்னாங்க. AWS கான்ஃபிகர் போட்டுட்டு நம்ம S3 பக்கெட் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது சொன்னாங்களே தவிர மற்றபடி வேற எதுவும் சொல்லல. இந்த ஸ்னோபால் அதெல்லாம் கூட நாங்க எக்ஸாமுக்காக படிக்கும் போது படிச்சதுதான். சரி, இதை எழுதிக்கிங்க. இது மெயின். கம்ப்யூட் will be always charged per hour per second. Okay,
Storage will be charged per GB. Data transfer is aggregate and charged. Inbound has no charge, typically by GB. Correct? Okay. Internal equal to server, server equal to system, system is equal to EC2 instance. Okay. இது செகண்ட் மாடியூல்ல ஃபவுண்டேஷன்ல நான் வச்சிருப்பேன், அதையும் பாருங்க. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ இந்த மாடியூல் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, சூசிங் இன் அமேசான் AMI to launch, next instant type, user data, EC2 instance, EC2 pricing, considerations. Next, at the end of this module, we'll know about how to use this EC2 instance, instant type, same thing only. Architectural need. So in the we are talking about EC2 instance here, which is connected to your entire architecture. How to add compute with EC2 instances. The first, AWS runtime compute choices. What are the compute choices we have? We have first one, virtual machines, that is your Elastic Compute Cloud and Amazon Lightsail. Next, container services, we have ECS and EKS also. Next, platform as a service, we have Elastic Beanstalk, serverless as Lambda, Fargate, specialized solutions like Outposts and Batches. So these are all fully managed service. These are all faster application deployment. Application deployment na application faster இருக்கணும்னா என்னென்ன பண்ணணும். ஸோ ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் மேனேஜர் சர்வீஸ்னா என்னன்னு சொல்லுங்க. சார் மேனேஜ் சர்வீஸ்னா அமேசான் மேனேஜ் பண்ற சர்வீஸ் சார். இப்போ லாம்டா மாதிரி. AWS will manage everything, கரெக்டா? எஸ் சார், அவங்க மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க. சர்வர்லெஸ்னாலும் சர்வீஸ்னாலும் அவங்க மேனேஜ் பண்ணிருக்காங்க சார், மேனேஜ் பை AWS. பட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சர்வர்லெஸ்ல தானே சார் சொல்றீங்க? சர்வர்லெஸ்ஸும் கோட் மட்டும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்ளிகேஷன் ஃபோக்கஸ் மட்டும் தான் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கும், கரெக்டா? ஆமா. என்விரான்மெண்ட் ஃபோக்கஸ், மெயின்டெனன்ஸ், ட்ரபிள் ஷூட், ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் எதுவுமே வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்காது. இதே விர்ச்சுவல் மெஷின் எடுத்தா என்ன ஆகும்? விர்ச்சுவல் மிஷின்ல அந்த லைசன்ஸ் அப்புறம் OS அந்த இதெல்லாம் அவங்க பார்ப்பாங்க. OS நம்ம தான் செலக்ட் பண்ணுவோம், பட் ஆனா அவங்க தான் பேலன்ஸ் பார்ப்பாங்க. நம்ம கிளிக் நம்ம அப்டேட் மேனுவலா கொடுக்கணும், அப்பதான் ஆகும். ஸோ இங்க மெயின்டெனன்ஸ், அப்டேட்ஸ், பேட்சஸ், எவ்ரிதிங் we have to நம்ம தான் பார்க்கணும், இன்க்ளூடிங் தி ஆப் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபோக்கஸ் ஆப் அப்ளிகேஷனும் எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். இங்க அப்படி கிடையாது. சேம் திங் இந்த கண்டெய்னர் சர்வீசஸ்ல ECS is similar to virtual machine where we have to manage certain things. But serverless, Lambda, Fargate is for container service. They are AWS will take care. Elastic Beanstalk is a platform as a service. What is the advantage of Elastic Beanstalk? ஞாபகம் இருக்கா? இல்ல சார், எலாஸ்டிக் பீன்ஸ்டாக் பார்க்கவே இல்லை. Okay, Elastic Beanstalk is a single service. It will take care of all programming languages. அதோட server maintenance. It is similar to serverless only, but it mainly will use for web hosting, websites or web applications. சார் EC2ல பண்றதுக்கும் எலாஸ்டிக் பீன்ஸ்டாக்ல பண்றதுக்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ்? எஸ், மெயின் டிஃபரன்ஸ் வந்து இங்க நம்ம போய் கான்ஃபிகரேஷன்ல இருந்து எல்லா செட்டிங் நம்ம போடணும். இது IAS கான்ஃபிகரேஷன் அதெல்லாம் சொல்றீங்களா? ஆமா. இப்போ நம்ம ஸ்டெப்ஸ் பார்ப்போம்ல, அந்த ஸ்டெப்ஸ்ல AMI செலக்ட் பண்ணி, ரீஜன் செலக்ட் பண்ணி எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். அங்க அதெல்லாம் கிடையாது. நீங்க உங்க ஃபைல, உங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் HTML CSS JavaScript ஃபைல எங்கேயாவது ஒரு கூகுள் டிரைவ்ல அப்லோட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. அந்த வெப்சைட்டை நீங்க லான்ச் பண்ணணும். நேரா அந்த வெப்சைட்டோட லிங்கை மட்டும் காப்பி பண்ணி இந்த எலாஸ்டிக் பீன்ஸ்டாக்ல போட்டா வேலை முடிஞ்சு. இப்போ நம்ம S3 பக்கெட்ல இருந்து ஹோஸ்ட் பண்ணோம்ல, இந்த லேப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இங்க வந்துட்டு என்ன லாங்குவேஜ் வேணாலும் இருக்கலாம். அது HTML CSS JavaScript Python எது வேணா இருக்கலாம்.
அதுக்கு தேவையான காம்பனன்ட்ஸை அதுவே எடுத்துக்கும் என்விரான்மெண்ட் எல்லாமே. சார் காஸ்டிங் எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் EC2க்கும் EBSக்கும்? EC2 தான் காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். எலாஸ்டிக் பீன்ஸ்டாக் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃப்ரீ சர்வீஸ் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும். ஏதாவது அடிஷ்னலாக சர்வீஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டும்தான் காசு. ஓகே, இப்போ எலாஸ்டிக் பீன்ஸ்டாக் இப்போ நம்ம யூசர்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா அது இன்க்ரீஸ் பண்ணும், அந்த மாதிரி ஆட்டோ ஸ்கேலிங் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? இப்போ எலாஸ்டிக் பீன்ஸ்டாக்கு நம்ம வந்து கம்ப்யூட் டைப்லாம் இருக்குல்ல சார், இப்போ M3 M4 T2 T3 அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா எலாஸ்டிக் பீன்ஸ்டாக்கு? சர்வர் அப்போ எலாஸ்டிக் பீன்ஸ்டாக் சாரி இது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃப்ரீ டயர் ஆர்கிடெக்சர்லேயே உங்களுக்கு என்னென்ன ஃப்ரீயாக இருக்குது, எலாஸ்டிக் பீன்ஸ்டாக் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது, தெரியுதா? சார் இது 1 year ஃப்ரீயாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ காஸ்ட் வராது. ஏன்னா இது வந்து இட்ஸ் மேனேஜர் சர்வீஸ், லேம்டா மாதிரி தான். இட் வில் சப்போர்ட் ஃபார் தி என்டையர் ஆர்கிடெக்சர் ஆல்சோ. நீங்கள் ஏதோ கேட்டீங்க, என்ன சொன்னீங்க சார்? இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம ரெக்வஸ்ட் அதிகமாகுதோ இல்லை இப்போ லோடு அதிகமாகும்ல சார், நிறைய பேர் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க வெப்சைட் அப்படின்னா, அப்போ அது வந்து அதால இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா அதோட ஸ்கேலிங்? ஓகே, இங்க ஸ்கேலிங் போட மாட்டோம், அதை சொல்ல வரீங்களா? சார் எஸ், ஸ்கேலிங்கும் அதே தான் பார்த்துக்கும். ஸோ அப்போ எல்லாமே அது ஈஸியாக தானே பண்ணுது. அப்போ எதுக்கு சார் நம்ம பீன்ஸ்டாக் போகாமல் எல்லாருமே EC2 தான் மோஸ்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க? நான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல என்னோட சரௌண்டிங்ஸ்ல பார்க்கறதுக்கு EC2 தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எலாஸ்டிக் நேத்தோடு படிச்சீங்க, நேத்தா ஃபர்ஸ்ட் நாள்ல செகண்ட் நாள் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ்ல படிச்சிருக்கீங்க. லூஸ்லி கப்புள்டுன்னு ஒன்று போட்டோம். அதாவது எல்லா காம்பனன்ட்ஸும் நீங்க ஒரே இதில் வச்சுட்டீங்கன்னா என்ன பிரச்சனை ஆகும்? ஈஸியா ஒன்று டிஸ்டர்ப் ஆனாலும் எல்லாமே டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். எஸ், ஒரு செக்ஷன் ஒர்க் ஆகாட்டி எல்லாமே ஒர்க் ஆகாம போயிடும். இதே லூஸ்லி கப்புள்டுன்னா ஒரு சர்வீஸ் பிரச்சனைனா நான் அந்த சர்வீஸை மாற்ற முடியும். ஓகே, அதோட இது வந்து டெம்ப்ளேட். இதுலயே பார்த்தீங்கன்னா என்ன போட்டிருக்காங்க, நீங்க ஹை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கண்ட்ரோல் அண்ட் கஸ்டமைசேஷன் இங்க வரும்போது லெஸ் ஆயிருது, தெரியுதா? அதாவது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருந்து சிலது இருக்காது. சில முழு கண்ட்ரோல் 80% ஆஃப் த கண்ட்ரோல் அமேசான்ட்ட இருக்கும். நீங்க போய் சில டெசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியாது. பட் இங்க அப்படி இல்லை, கரெக்டா? இது வந்து என்ன சொல்றது, இட்ஸ் லைக் வாய்ஸ் பிரேக். கேக்குதா? நார்மலா உங்க லைக் ஸ்மால் ஸ்கேல் கம்பெனில நீங்க வந்துட்டு இதுதான் ஸ்மால் ஸ்கேல் கம்பெனி, நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம், வர்றது போறது எல்லாம். பட் பெரிய கம்பெனி எடுத்தா அவனே எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிடுவான். ஆனா அவன் போடுற ரூல்ஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணும். ஓகே, உங்களுக்கான ஆக்சசிபிலிட்டி கம்மியா இருக்கும், தெரியுதா? உங்களோட கண்ட்ரோல் இருக்காது. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உங்க கையில இருக்கும், கஸ்டமைசேஷன் உங்க கையில இருக்கும் இங்கெல்லாம். ஆனா இங்கெல்லாம் எல்லாமே மேக்ஸிமம் 80% வந்து அமேசான் கிட்ட தான் இருக்கும். நீங்க போய் பெருசா சிலது பண்ண முடியாது. பட் ஃபாஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா அமேசானோட தான். ஏன்னா அவன் ஆல்ரெடி எல்லாம் கான்ஃபிகரேஷன் செட் பண்ணி வச்சிருக்கான். அவன் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு அவனுக்கு தெரியும். இதுக்கு என்ன போடணும்னா, என்ன T2 போடணுமா T3 போடணுமா எல்லாமே அவனுக்கு தெரியும். அவன் எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சிருப்பான். ஓகே, நான் மேபி உங்களோட இந்த ஐ திங்க் இதுலேயே எலாஸ்டிக் பீன்ஸ்டாக்கும் வரும் லாஸ்ட்ல நினைக்கிறேன். நான் சிபியில் எடுத்து காமிச்சிருவேன். மேபி சிபியில் பார்த்தா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அது இதில் இருக்கு, 6th மாடியூலில் இருக்கு. ஃபைன், இதோட எண்டில் வருதான்னு பார்க்குறேன். அப்படி இல்லைன்னா நான் தெரியும் அதை சொல்கிறேன். ஓகே ஓகே சார். தீஸ் ஆர் தி கம்ப்யூட் சர்வீசஸ். நம்ம உள்ள போகலாம். தீஸ் ஆர் த கம்ப்யூட் ஆப்ஷன்ஸ் வி ஹேவ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ். ஸோ EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா? சார் EC2 வந்து கம்ப்யூட் சர்வீஸ்.
நம்ம ஈஸியா ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ராசஸர் கூட நம்ம மாத்திக்கலாம் வேணும்னா. ஸ்டோரேஜும் ஸ்கேலபிள். ஸோ ஃபாஸ்டா இருக்கும் EC2. ஓகே. நம்ம வேற என்ன தெரியல சார். ஓகே, உங்களுக்கு வெர்டிகல் ஸ்கேலிங், ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங் தெரியுமா? எஸ் சார். சொல்லுங்க. வெர்டிகல் ஸ்கேலிங்னா இப்போ இருக்கிற டிஸ்க் ஸ்பேஸை இன்க்ரீஸ் பண்றது. ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வால்யூம் போடுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வால்யூம்னா இப்போ ஆல்ரெடி என்கிட்ட 100 GB இருக்கு. பட் என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட் 200 GBனா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வால்யூம் வந்து 100 GBக்கு நான் நியூவா கிரியேட் பண்ணி அட்டாச் பண்றேன்னா அது வந்து ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங் மாதிரி வரும். ஒரு சாம்பிளுக்காக தான் சார் சொல்றேன். அது வெர்டிகல் ஸ்கேலிங்னா இருக்கிற டிஸ்க் ஸ்பேஸையே வந்து 200 இன்க்ரீஸ் மாடிஃபை பண்ணி மாத்துறது. நோ. ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங்னா இப்போ T2 மைக்ரோ தான் நீங்க போட்டிருக்கீங்க. ஓகே. ஒர்க் லோட் ஜாஸ்தி ஆகுது. சார் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சர்வர் போட்டா அது வந்து ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங். இப்போ நம்ம அந்த சர்வரே அப்கிரேட் பண்ணா அது வந்து வெர்டிகல் ஸ்கேலிங். அப்படிதானே சார்? ஸோ அதுல ஸ்டோரேஜ் இன்னொரு T2 மைக்ரோ பக்கத்துலயே ஆட் பண்ணா அது பேரு ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங். இதைய தூக்கிட்டு நான் T3 ஸ்மாலோ இல்ல T3 லார்ஜோ போனா அது பேரு வெர்டிகல் ஸ்கேலிங். ஓகே. ஸோ இது எப்படி கேன் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸ்கேல் அப் அண்ட் டவுன் ஆஸ் நீடட். பட் இது எப்போ போடணும்? இது ஆட்டோ ஸ்கேலிங் போட்டால் தான் இது ஒர்க் ஆகும். Next, we can provision service in minutes, virtual machines, it provides reserviceable compute services, and we're going to pay only for the capacity that we use. Next, EC2 instance is a virtual machine that runs on a physical host. We already know that. We can able to choose the configuration of the CPU and memory capacity. As நீங்க instance நான் learn பண்ணிருப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதுல CPU, memory capacity, instance store. Okay, how many instance types are there? சார் எக்ஸாக்ட்டா தெரியல. ஓகே. இப்போ நீங்க 10,000 கம்ப்யூட்டர் வாங்க முடியுமா? எஸ் சார் வாங்கலாம் சார். 20,000 வாங்க முடியுமா? எஸ் சார். 30,000, 40, 50, 1 lakh. ஓகே. எஸ் சார். ஸோ EC2னால என்னன்னு சொன்னேன், இப்போ தான் காமிச்சேன். EC2 is equal to system equal to server. கரெக்டா? ஸோ ஒரு சிஸ்டம் நம்மளால இப்படி 10, 20K எவ்வளோ எல்லாம் வாங்க முடியுமோ அதே மாதிரி EC2 instance difference of lot of types based on the configuration. இப்போ இந்த 10Kக்கும் 20Kக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஸோ ப்ராசஸர் ஹையா இருக்கும். கான்ஃபிகரேஷன் தான் டிஃபரன்ஸ். கரெக்டா? higher configurations. கரெக்டா? Same thing here, we have around 270 instant types. How many? 8 family இருக்குல்ல சார்? 7 sizes, alphabet 7 sizes. What are the sizes ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்மால் மைக்ரோ அது சொல்லுங்க சார். ஸ்மால் மைக்ரோ, நானோ மைக்ரோ, ஸ்மால், மீடியம், லார்ஜ், எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ், 2x large. ஸோ 7 sizes. அடுத்த ஜென்ரேஷன் எவ்வளோ ஜென்ரேஷன் இருக்கு? 1 to 5 generations. 1 to 5 generations. Apart from that family, we have A to Z family. A to Z family. So overall, we have around 270 instances. இந்த 270ல நம்ம தான் என்ன செலக்ட் பண்ண போறோம்? எந்த கெப்பாசிட்டி எனக்கு தேவை, எந்த கைண்ட் ஆஃப் CPU, எந்த கைண்ட் ஆஃப் RAM ஐ வாண்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷனும் எனக்கு இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர் வேணுமா, எலாஸ்டிக் ஸ்டோர் வேணுமா, அதையும் நம்ம தான் வந்து டிசைட் பண்ணோம். இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோருக்கு எலாஸ்டிக் ஸ்டோருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஞாபகம் இருக்கா? EBS இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர்னா என்னன்னு தெரியல. ஓகே, இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர்னா டிஃபால்ட்டா நீங்க EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் வாங்கும்போது நீங்க EBS வால்யூமை எடுக்கல அப்படின்னா அவனே ஒரு டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் கொடுப்பா. அதுதான் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர், EC2 இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர். பட் இது சரி, அது எப்படி சார் கொடுப்பாங்க? இப்போ அதுல வால்யூம் சொல்றீங்க. சரி சார், நீங்க OS ரன் பண்ணணும்ல, அதுக்கு ஒரு வால்யூம் கண்டிப்பா வேணும்ல சார்? நம்ம OS அந்த வால்யூம் நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம்.
நீங்க செலக்ட் பண்ணலைன்னா ம் ம் இன்ஸ்டன்ஸ் இபிஎஸ் வால்யூமை செலக்ட் பண்ணலைன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் காரனே ஒரு டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் கொடுப்பான். அதுதான் வந்து ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர். பட் இதுல என்ன ஒரு ப்ளஸ், அதுல என்ன ஒரு ப்ளஸ் இல்லை அப்படின்னா, when you stop the instance, என்ன ஆகும், the data in this instant store will go. ஓகே, இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர்ல சார் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி வந்ததில்ல. அது எப்படி சார் நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்றது? ஏன்னா நம்ம ஓஎஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு வால்யூம் வந்து டைரக்டா ஒரு ஸ்னாப்ஷாட்ல இருந்து தான் அந்த வால்யூம் வந்து கிரியேட் ஆகுது. ஸோ அந்த வால்யூம்குள்ளேயே அந்த ஓஎஸோட ஃபைல்ஸ்லாம் எல்லாமே. நீங்க லான்ச் பண்ணும்போது ஒரு ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க லான்ச் பண்ணீங்கல்ல, அப்போ நீங்க வால்யூம் ஒன்னு செலக்ட் பண்ணுவீங்கல்ல, கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டோரேஜ். சார் நம்ம வால்யூம் செலக்ட் பண்ணலனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு வால்யூம் கிரியேட் கீழே வந்து வந்துரும்ல, அங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டா சொல்றீங்களா? அதத்தான் சொல்றேன். ரிமூவ் பண்ணாலும் டிஃபால்ட்டா நீங்க 8 ஜிபில செலக்ட் பண்ணுவீங்களா? ஆமா. அது டிஃபால்ட்டா இருக்கிறதா, நம்ம யாரும் இது நாள் வரையும் அதை டச் பண்ணது கிடையாது. ஓகே, எஸ். நீங்க டச் பண்ணாட்டியும் இல்ல அந்த ரிமூவ் அதே அந்த வால்யூமே வேண்டான்னு சொன்னாலும், நீங்க ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணும்போது அந்த ஓஎஸ் ரன் பண்றதுக்கு ஒரு டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் தேவை. டெம்பரரி ஸ்டோரேஜை ஏடபிள்யூஎஸ் கார்டே கொடுக்குற, அது பேர் தான் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர். ஓகே, இந்த இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர்ல பிளஸ் என்னன்னா, நீங்க சிபி படிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தெரியும். ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ்ல என்ன இருக்கு, நிறைய சர்வர்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா, ஐ மீன் கிளவுட்ல. ஓகே, இதெல்லாம் சர்வர். இப்போ நீங்க இந்த சர்வரை பாஸ் பண்ணாலோ இல்ல ஸ்டாப், பாஸ்னா அந்த ஸ்டாப், ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு, ஸ்டாப், ஸ்டார்ட், டெர்மினேட். கரெக்டா, ஸ்டாப் பண்ண உடனே என்ன ஆகுனா இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் உங்கள இருந்து வெளியே போயிடும். நீங்க ஆனா இபிஎஸ் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஓஎஸ் டேட்டா எல்லா டேட்டாவும் இந்த இபிஎஸ்ல இருக்கும். ஓகே, இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் போயிடும், இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் அட்டாச் ஆயிரும் உங்களுக்கு எப்போ நீங்க ஸ்டாப் பண்ணாலும் சர்வரை. ஓகே, எதனால நம்ம ஏன் ஏடபிள்யூஎஸ் பிலீவ் பண்றோம்? இட் வில் பி ஆல்வேஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிலையபிள். கரெக்டா, ஸோ இமீடியட்டா நீங்க ஸ்டாப்னு ஒன்று பண்ண உடனே அவனுக்கு அதான் சான்ஸ், டக்குன்னு அந்த இன்ஸ்டன்ஸை எடுத்துருவான், எடுத்து வேற ஒருத்தர் கொடுத்துருவான், உங்களுக்கு புது இன்ஸ்டன்ஸ் அட்டாச் ஆயிரும். நீங்க ஆல்ரெடி இபிஎஸ் வால்யூம் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களோட டேட்டா எல்லாமே அங்கேயே தான் இருக்கும். இட் இஸ் லைக் கம்ப்யூட்டர் சிபியூ ஒன்று தான், சிபியூ தான் உங்க இபிஎஸ். ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸுங்கிற உங்க மானிட்டர் மாதிரி. மானிட்டர் சேஞ்ச் ஆகலாம், டேட்டா சேஞ்ச் ஆகாது. கரெக்டா, மானிட்டர் சேஞ்ச் ஆகாது, மானிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் இந்த ஈஸி டு. இப்போ நம்ம இபிஎஸ் போட்டிருக்கனால இந்த டேட்டா எல்லாம் இங்க இருக்கா, நம்ம இன்னொரு மானிட்டர் அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த டேட்டா அப்படியே வந்துருது. கரெக்டா, ஆனா இப்போ இந்த இபிஎஸ் வால்யூமை நான் செலக்ட் பண்ணல அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் காரனே ஒரு டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் கொடுப்பான், அதுதான் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர். ஏன்னா நீங்க ஓஎஸ் ரன் பண்ணும். ஆனா இதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா, இதை நீங்க ஸ்டாப் பண்ணா இந்த டேட்டா போகும், ஏன்னா இந்த இன்ஸ்டன்ஸே மாறிடும். நியூ இன்ஸ்டன்ஸுக்கு வரான் இல்லையா, அதனால அதுல இருக்கிற இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் தான் வரும். அப்ப அது எம்டியா தானே இருக்கும், நீங்க ஸ்டோர் பண்ணல இதுல தானே இருக்கும். நீங்க ஸ்டாப் பண்ண உடனே இதுல இருக்கிற டேட்டாவும் போயிடும். ஓகே, உங்களோட சிபியூ மாடியூல் அமைச்சிருக்க 6th மாடியூல்ல இருக்கு. ஓகே ஓகே, நவ் we are coming here, same thing. சப்போர்ட்ல வந்து இன்ஸ்டன்ட் போகலாம், இல்லைன்னா இபிஎஸ் போகலாம். இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர்னா டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ், இபிஎஸ்னா ஆப்டிமைஸ்ட் இருக்கும் ஸ்டோரேஜ், ஏன்னா எல்லா டேட்டாவும் இங்கே தான் இருக்கும். ப்ராப்பர் நெட்வொர்க் செலெக்ஷன் பண்ணும். ஐ திங்க் நீங்கள் இபிஎஸ் ஈசி டு இன்ஸ்டன்ஸ் சிபி போனால் ஒரே செகண்ட். ஸோ இங்கே பார்த்துங்க, இன்ஸ்டன்ஸ்னாலே அதில் என்ன இருக்கும், ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணணும். ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணணும்னா வி ஷுட் ஹேவ் ஏஎம்ஐ instance type, network settings, IAM role.
memory, processing, discrete. ஐலண்டோட யூசர் டேட்டாலாம் டேக்ஸ் ம் அதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தானே சார்? இதெல்லாம் நீங்க லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதுல கிரியேட்டிங் அன் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, கிரியேட் ஓகே. அன் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும்னா யூ நீட் டு டேக் 9 டெசிஷன்ஸ். ஓகே, அந்த EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் கிளிக் பண்ணுவீங்களே அதில் 9 டெசிஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த 9 ஓகே. டெசிஷன்ஸ் தான் ஒன் பை ஒன் பார்ப்பீங்க. AMIனா என்ன, ம். EC2 இன்ஸ்டன்ஸ்னா என்ன, இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க. அதில் தான் நான் இன்ஸ்டன்ட் டைப், இப்போ நம்ம அங்கே பேசிட்டு இருக்கிறது இன்ஸ்டன்ஸ் டைப். ஸோ ஒரு இன்ஸ்டன்ட் எஸ். டைப்ல மெமரி இருக்கும், ப்ராசஸிங் இருக்கும், டிஸ்க் ஸ்பேஸ் இருக்கும், நெட்வொர்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன ம். பர்பஸுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஜென்ரல் பர்பஸா, ஆக்சிலரேட்டடா, ஸ்டோரேஜா, மெமரியா நம்ம பார்க்க முடியும். அடுத்தது ஓகே. ஃபேமிலி, ஜென்ரேஷன், சைஸ். ஒரு இன்ஸ்டன்ட் டைப் என்னவா இருக்கணும், T த்ரூ லார்ஜ்னா அதில் Tங்கிறது ஃபேமிலி, 3ங்கிறது ஜென்ரேஷன், லார்ஜ்ங்கிறது சைஸ். ஸோ எத்தனை சைஸஸ் இருக்கு, நேனோ, மைக்ரோ, ஸ்மால், மீடியம், எக்ஸ் லார்ஜ் அண்ட் 2x லார்ஜ். ஸோ இப்போ இந்த மெமரி தான் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு இல்லையா, 0.51. இதெல்லாம் வந்து ம். டெம்பரரி மெமரி, கம்பல்சரி தேவை. டெம்பரரி இன் சென்ஸ் இந்த OS ரன் பண்றதுக்கு சார், அப்ப இந்த இந்த மெமரி. ஏன்றது என்ன சார் வரும் அதுல? ம் ஏன்றது என்ன வரும்? ஏன்றது என்னன்னா அது ஒரு ஃபேமிலி நேம். T3Aன்றது ஒரு ஃபேமிலி, டோட்டலா ஒரு ஃபேமிலின்னு சொல்றீங்களா? T3ங்கிறது ஃபேமிலி நேம். அதான் ஃபேமிலி. சொன்னல A to 3 Z. வந்து ஜெனரேஷன். 3 வந்து ஜெனரேஷன், கம்ப்யூட்டர் ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஆ, கம்ப்யூட்டர்ஸ். T3A டாட் லார்ஜ் இருக்குல்ல சார், அந்த ஏ வந்து என்ன ரெப்ரசன்டேட் பண்ணும்? எங்க இருக்கு? இல்ல இருக்கு சார், அது இன்ஸ்டன்ஸ்ல இருக்குல்ல, T3A டாட் லார்ஜ். அதான் அடிஷனல் சப்போர்ட் இதுல வரும். ஓகே. உங்களுக்கு Dன்னு வரும், நான் காமிக்கிறேன். சொல்யூஷன் ஓகே. ஆர்கிடெக்ட்ல படிப்பீங்க. Dன்னு ஒரு ரெக்கார்டேஷன், அதாவது எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட், ஸ்பீட் ம். பண்றது ம். தான். இப்போ SSD கான்ஃபிகரேஷன் தான் நிறைய வந்திருக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ். ம். முன்னாடி ஹார்ட் டிஸ்க் இருந்தது. இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஜென்ரேஷன் 6th ஜென்ரேஷனே வந்தாச்சு. இது வந்துட்டு 2022 ஸ்லைடு, மேபி அதனால இருக்கலாம். சார், நம்ம VPC ஏதாவது வருதா சார் இப்போ சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட்ல? வருமே, எல்லாமே வரும். நீங்க எங்க அது என்ன IPv6 அப்போ ஏதாவது எடுப்பீங்களா? IP அட்ரஸ் எடுக்கணுமா? இல்ல IPv6. IPv6 ஆ. பேசிக் கான்ஃபிகரேஷன் தான். ஓகே. ஓகே. ஏன்னா இப்போ எங்க ஆபீஸ்லயே மூவ் பண்ண சொல்றாங்க, IPv6 வந்து கிளைண்ட்ஸுக்குலாம் மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ம் அதுதான் சார் கேட்டேன். இல்ல அதுல ஃபுல்லா வராதுன்னு நினைக்கிறேன், நான் பாக்குறேன். ஓகே சார். ஏன்னா இப்போ ஃபியூச்சர் இப்போ IPv4லாம் பத்தாது சார், ஏன்னா ரொம்ப அதிகமா சர்வர்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு. IPv6 கண்டிப்பா சேஞ்ச் பண்ணணும். இவங்களே அதனால தானே IPv4க்கு காஸ்டிங்ஸ்லாம் வச்சுட்டாங்க. ஐடியல் ஐபிக்கே காஸ்டிங்லாம் வச்சுட்டாங்கல்ல. இப்போ ஸ்டாட்டிக்கும் நார்மல் ஐபிக்கும் டிஃபரன்ஸே இல்லைல்ல. ஆமா. ஓகே. ஸோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நேனோ ரன் பண்ணணும்னா இந்த மெமரி தேவை. ஒரு OS ரன் பண்ணதுக்கு இந்த மெமரி தேவை. அதே மைக்ரோனா 1 GB தேவை மினிமம். ஸ்மால்னா 2, 3, 4, 5. இது போக தான் நம்ம EBS ஸ்டோரேஜில் நம்ம 8 GB மேக்ஸிமம் போட்டு வைக்கிறோம். ஏன்னா அந்த மெமரி ஹையாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக. அப்போ தான் கொஞ்சம் நம்மளோட சிஸ்டம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். சேம் திங் ஹியர், ப்ரொவைட்ஸ் நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி. இது எல்லாமே இங்கே இருக்குது. CPU, RAM, மெமரி, ஸ்டோரேஜ், எந்த நெட்வொர்க் செலக்ட் பண்ணணும், EBS ஸ்டோரேஜ் வேணுமா இல்லை இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர் வேணுமா நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், வாட் ஆர் த யூஸ் கேசஸ், எங்கெல்லாம் நம்ம EC2 யூஸ் பண்ண போகிறோம். So complete control of all your compute resources including operating system, processor type எல்லாத்தையும் நாமளே செலக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம பெட்டர் என்ன போகணும், EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் போகணும். அண்ட் காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன், எப்படி காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணலாம், by selecting on demand instance, reserved instance or spot instance, or we go for savings plan. ஸோ சேவிங்ஸ் பிளான்ங்கிறது என்ன நம்ம இந்த இதில் பார்ப்போம், இந்த மாடியூலில் பார்ப்போம். நீங்கள் ஆல்ரெடி ஓகே. இன்ஸ்டன்ஸ் ஆன் டிமாண்ட், ரிசர்வ்டு இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? சார். ஓகே. ability to run any type of workload, for example simple website இருந்தாலும் சரி, enterprise application இருந்தாலும் சரி, இல்லை high performing computing application இருந்தாலும் சரி, we can able to use EC2 instance. So mainly you can see web server, application server, database server, media server, and anything can server can able to do it.
ப்ரொவிஷனிங் அண்ட் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் நான் இப்போ அங்கே காமிச்ச மாதிரி 9 கீ டெசிஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த 9 கீ டெசிஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் AMI செலக்ட் பண்ணும். தென் இன்ஸ்டன்ட் டைப் வெதர் A1 M4 C5 T3 என்ன வேணும்னு செலக்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் VPC விச் நெட்வொர்க் VPC அண்ட் வாட் இஸ் தேர் அட்ரஸ். தென் IAM ரோல் தேவையா இல்லையா. தென் யூசர் டேட்டா ஸ்கிரிப்ட் வேணுமா வேண்டாமா. இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர் EBSR இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர் யூஸ் பண்ணுறோமா. What kind of security groups you are going to put. Then what is a key pair we are going to set. So these 9 key decisions we have to take when we are launching an EC2 instance. Come to the end of this section 2. Can I just read it? Amazon EC2 enables you to run Microsoft Windows and Linux virtual machines in the cloud. You can use an EC2 instance when you need complete control of your computing resource and want to run any type of workload. When you launch an EC2 instance, you must choose an AMI and an instance type. Launching an instance involves specifying configuration parameters, including network, security, storage, and user data settings. Okay. Choosing an AMI to launch EC2 instance. How to choose an AMI எப்படி choose பண்ணுவீங்க. So first one Amazon machine image. Amazon machine image என்ன ஆக்சுவலா இதோட ஒர்க் என்ன. நீங்க கம்யூனிட்டியில அவங்க வந்து ஒரு ஓஎஸ் எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணி வச்சிருப்பாங்க சார். இப்போ மோங்கோடிபினா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஏஎம்ஐ இருக்கும். அது மாதிரி கஸ்டம் ஓஎஸ் அது வந்து கம்யூனிட்டியில ஒண்ணு இருக்கு, AWS மார்க்கெட் பிளேஸ்ல இருக்கு, அப்புறம் நம்ம கிரியேட் பண்ற ஏஎம்ஐ ஒண்ணு இருக்கு. சார் அதுல எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு சார். இப்போ மார்க்கெட் பிளேஸோட இதுதான் கம்யூனிட்டியில நம்ம வந்து மோஸ்டா ஃப்ரீயா தானே சார் இருக்கும். ஓஎஸ்க்கு தனி காஸ்டிங்ஸ் நம்ம பே பண்ற மாதிரி இருக்கு. அதுல ஏதாவது இருக்கும் ஒரு சிலது. கம்யூனிட்டி AMI இங்க பாத்தீங்கன்னா AMI shared by others use at your own risk. ஓகே. Amazon மார்க்கெட் பிளேஸ் வந்து நம்ம பே பண்ணி யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இல்ல எல்லாமே பே பண்ணனும். அடிஷனல் காஸ்டிங்ஸ் வரும்ல சார். அடிஷனல் காஸ்டிங் இருக்கா? அது அவங்க பொறுத்து, அந்த கம்பெனிக்காரனை பொறுத்து இருக்கு. அவன் என்ன கான்ஃபிகரேஷன் லான்ச் பண்ணியிருக்கான், எவ்வளவு சார்ஜ் போட்டிருக்கான் பாரு அவரு, அதை பொறுத்து இருக்கு. நீங்க அதுலயே பாத்துருப்பீங்களே, கீழே அவன் மென்ஷன் பண்ணிருப்பானே, per hour what is the cost for using this AMI or instance type. இப்போ கிளையண்ட் வந்து எனக்கு CentOS 7 CentOS 8 வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டா அதெல்லாம் இல்ல. சோ நம்ம அப்ப கம்யூனிட்டி AMI எடுக்கலாமா இல்ல எப்படி சார் அது வந்து எடுக்கிறது? AMI எடுக்கலாம், பட் அவர் ஓன் ரிஸ்க்னு சொல்லியிருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் அந்த கம்யூனிட்டி AMI வேற வேணா யூஸ் பண்ணிருக்கானான்னு பாருங்க. வேற யாராவது யூஸ் பண்றாங்க, அது வந்து ஆத்தரைஸ்டா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? அது ஏதாவதுவே இருக்கா? அந்த வரும்ல, ஐ திங்க் கான்ஃபிகரேஷன் டூல். இப்போ நம்ம வந்து T2 யூஸ் பண்றோம், அந்த இடத்துல T4 போடலாமா, T5 போடலாமா, அந்த கான்ஃபிகரேஷன் பண்ண முடியும். பட் இது வந்து தேர்ட் பார்ட்டி கம்யூனிட்டி யூஸ் பண்ணிருக்கனால இதை நம்ம எவன் யூஸ் பண்ணிருக்காரு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? பட் இது வந்து ட்ரையலா யூஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து ஃபுல்லா பெர்மனன்ட் எடுக்காம 1 month இல்ல 1 week அந்த மாதிரி எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா ப்ரொடக்ஷனுக்கே அப்படிதான் சார் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க. அது ப்ரொடக்ஷனுக்கே அந்த கான்ஃபிகரேஷன் எடுத்து யூஸ் பண்றீங்களா? எஸ் சார். அப்ப சார்ஜஸ் எப்படி வருது? இல்ல கம்யூனிட்டி AMIக்கு நாங்க அதான் சர்ச் பண்ணி ஒரு 10 AMI எடுத்தோம்னா அதுல ஒரு 2-3 AMI மட்டும் காஸ்டிங்ஸ் இருக்கும். நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போய் பார்க்கும்போது நம்மளால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். காஸ்டிங்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்து 1 ஹவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ், இந்த AMIக்கு மட்டும் சார்ஜஸ்ன்னு போட்டிருப்போம், அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது இல்லாத மாதிரி நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி நாங்கள் ஒரு AMI செலக்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஒரு தடவை நாங்கள் CentOS 7 யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த AMIயை இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்து ஒரு AMIயோட பேக்கப் மட்டும் எடுத்துட்டு எல்லா ஃபைல்ஸும் டெலீட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். CentOS 7, 8, 9 ஆக்சுவலா CentOS தான் மோஸ்டா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா Red Hatம் இருக்கு, Amazon Linuxம் இருக்கு. பட் ஆனா அதெல்லாம் கிளைண்ட் வந்து கேட்க மாட்டாங்க, CentOS தான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கறாங்க. CentOS, Ubuntu இது ரெண்டு தான் மோஸ்டா மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்றோம்.
உபுண்டுல இஷ்யூ இல்ல. அதனால எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல உபுண்டுல. சென்டோஸ்ல தான் இஷ்யூவா இருக்கு. பட் இது போல இந்த தடவை உள்ள போய் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம வாயிலே சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நீங்க ஆஃபீஸ்ல இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும். நம்ம ட்ரைனிங் மட்டும் தானே பண்றோம். இந்த நம்ம இதெல்லாம் லான்ச் பண்ண மாட்டோம். ஆக்சுவலா வந்துட்டு பட் இது மேபி இப்ப ChatGPT நிறைய ரெஃபரன்சஸ் கொடுக்குது. அதுல செக் பண்றீங்களா? இல்ல சார். அது வந்து EMI எல்லாம் அது ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்குது சார். நம்ம போட்டானா அது மார்க்கெட் பிளேஸ் தான் மோஸ்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுது. மார்க்கெட் பிளேஸ் தான். ஏன்னா அது ட்ரஸ்டடுக்குனால அதை சஜஸ்ட் பண்ண சொல்லுது. EMI அமேசானை சஜஸ்ட் பண்ண சொல்லுது. பட் காஸ்டிங் எப்படி இருக்கு? காஸ்டிங் EMI மார்க்கெட் பிளேஸ்ல ஜாஸ்தியா இருக்கு, இல்ல இதுல ஜாஸ்தியா இருக்கா? இல்ல கம்யூனிட்டில மோஸ்டா காஸ்டிங்ஸ் இருக்காது சார். ஃப்ரீயா தான் இருக்கும். ஃப்ரீயா தான் இருக்கா? 80% ஃப்ரீயா தான் இருக்கும். சரி, நம்ம டெம்பரரி பர்சனா ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்லன்னா நீங்க கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ண போறீங்க இல்லையா? எஸ் சார். அதுக்காக சார் 2-3 டேஸ் நாங்க டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். எல்லா டெஸ்ட் அப்ளிகேஷனையும் பண்ணிட்டு போட்டுட்டு யூஸ் பண்ணா பெட்டர். இல்லன்னா அப்புறம் அவன் தான் அமேசான்காரனே சொல்லிட்டானே, யூஸ் அட் யுவர் ஓன் ரிஸ்க்னு சொல்லிட்டான். அவ்வளவுதான். அது மாதிரி நான் படிக்கல சார். அதனாலதான் கேக்குறேன் நான் உங்ககிட்ட. இப்பதானே காமிச்சேன் அந்த ஸ்லைட்ல இருந்து இல்ல. அதான் இப்பதான் தெரியுது எனக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனாலதான் யூசர்ஸ் பட் யூஸ் அட் யுவர் ஓன் ரிஸ்க். ஏன் இதெல்லாம் அவங்க சொல்லி கொடுக்கல? சிபிஎல் இதெல்லாம் மெயினா சொல்லியிருந்தோம். So quick start my AMI, my marketplace, and community AMI are the 4 options we have in AMI. Linux, Windows provided. Quick start na already default select ஆயிருக்கும். My AMI na நீங்க create பண்ண AMI automatically உங்க இதுல my AMI create ஆகிருக்கும் by default. Marketplace na pre-configured templates already done by the third parties but approved by AWS. அதனால தான் AWS marketplace help பண்ண சொல்றாங்க. Community AMI is AMI shared by the other third parties only, but you have to use it at your own risk. Okay. So coming to here, solution architect. So AMI is just an provides information that is needed to launch and including a template, the root volume, which consists of guest OS. So எதை guest OS னு சொல்றோம்? நம்ம கஸ்டமர் எடுக்கிறது எல்லாமே கெஸ்ட். ஏன்னா நம்ம வரோம் போறோம். we pay for what we use. கரெக்டா? அப்ப நம்ம கெஸ்ட். கிளவுட்ல அந்த கம்ப்யூட்டர் அவனுங்க வச்சு சர்வர் மெயின்டைன் பண்றானுங்க இல்லையா? அந்த இதுதான் கால்டு as host OS. Called as what? Host OS. அவங்களது எல்லாமே host, நம்மளது எல்லாமே guest. Launch permission, control which accounts can access the AMI. Again, block device mapping, specifies any storage volumes to attach to the instance. Device mapping na எந்த device வந்து we are mapping to that particular storage. ஸோ ஒரு காப்பி நம்ம AMIல வச்சிட்டோம்னா அந்த காப்பி தான் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹை அவைலபிலிட்டி லேப் ஒன்று அமைச்சிருக்கேன், பார்த்துட்டீங்களா? லேப் மெயில் ஒன்று அமைச்சிருக்கேன் எல்லாத்துக்கும். அதில் ஹை அவைலபிலிட்டி லேப்னு ஒன்று இருக்கும். நீங்கள் நேற்று அஜித் கூட கேட்டுருந்தா இல்லையா, ஆட்டோ ஸ்கேலிங் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆட்டோ ஸ்கேலிங் ப்ளஸ் லான்ச்சிங், ஹவு டு லான்ச் டெம்ப்ளேட்டு, ப்ளஸ் எப்படி ஹை அவைலபிலிட்டி ஆர்கிடெக்சர் கிரியேட் பண்ணுறது, அந்த லேப் போட்டிருப்பேன். அதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சிடும். எப்படி AMIலேருந்து அது ஒரு காப்பி எடுத்து இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணதுன்னு காமிக்கும். AMI டெம்ப்ளேட் இருக்குல்ல சார், அதான் AMI டெம்ப்ளேட் அங்கே இருக்கும். அந்த லான்ச் டெம்ப்ளேட்ல இருந்து அங்கேருந்து ஒரு காப்பி எடுத்து இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸை இமீடியட்டாக லான்ச் பண்ணிடும். அது டைம் எடுக்காது. பட் ப்ரீ கான்ஃபிகர் செட்டப் நம்ம போய் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஓகே. ஸோ இதுதான் இப்போ லான்ச் 1 hour நீங்கள் லான்ச் டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்து இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சதுதான். என்ன பெனிஃபிட்? மெயினாக ரிப்பீட்டபிலிட்டி, reusability, next recoverability. Repeatability means we can able to repeatedly to launch instance with efficiency and precision. Reusability, launch from the same AMI or identical configurations. Identical configuration என்ன? நம்ம இப்போ முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா, ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங்ல. நமக்கு ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங்ல டெஃபினட்டா என்ன தேவை? ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங்ல டெஃபினட்டா நெட்வொர்க் கட் ஆயிடுச்சு, வெளியே போயிட்டு வந்தேன்.
ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங்ல நமக்கு என்ன தேவை? எக்ஸ்ட்ரா வேணுமா சார்? எக்ஸ்ட்ரா சர்வர் வேணும். பட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இப்போ T2 மைக்ரோ இங்கேயும் அடுத்து இன்னொன்று T2 லார்ஜ் போடலாமா? போடக்கூடாது. இதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னோம் இல்லையா? போட முடியாது. ஓகே. காரணம் என்ன? நம்ம ஏஎம்எல் என்ன செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்? லான்ச் கான்ஃபிகரேஷன்ல T2 மைக்ரோ செட் பண்ணி வச்சிருப்போம். அதனால ஆட் ஆகுற எல்லா இன்ஸ்டன்ஸுமே T2 மைக்ரோவா தான் இருக்கும். ஓகே. அதான் இங்க பெனிஃபிட். ரிப்பீட்டபிலிட்டி, ரீயூசபிலிட்டி, recoverability. You can create AMI for a configuration as instance storage backup also. நம்ம AMI காப்பி எங்க வச்சுக்கலாம்? மை AMIல வச்சுக்கலாம். நமக்கு எப்ப தேவைப்பட்டாலும் அந்த அந்த கரண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் வரை அங்க அப்டேட் ஆயிருக்கும். அதை திரும்பி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். You can replace a failed instance by launching a new instance from the same AMI also. அங்க மை AML இருக்கிறதுல நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் AML ஒரு காப்பி நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே வச்சிருக்கோம். இதை தான் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இந்த கான்ஃபிகரேஷனுக்குன்னு தெரியும். ஸோ we can able to launch your instance easily again. Next, choosing an AMI. இதுதான் இங்க இருக்கு, நம்ம இங்கேயும் இருக்கு. Choosing an AMI, choose the region. என்ன எடுக்கணும்? மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் வித் லினக்ஸ் ஆர் அமேசான் வித் லினக்ஸா, என்ன கான்ஃபிகரேஷன், உபுண்டுவா, சென்டோஸா, ரெட் ஹேட்டா, என்னன்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணோம். என்ன ஸ்டோரேஜ் டைப், வெதர் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோரேஜா இல்லை இபிஎஸ்ஸா ஆஃப் யுவர் ரூட் வால்யூம், ஆர்கிடெக்சர், விஷுவலைசேஷன் டைப். ஸோ இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர் வந்து அது ஆக்சுவலா நல்ல ஆப்ஷன் கிடையாது தானே? அது இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர் வந்து அது நல்ல ஆப்ஷன் கிடையாது தானே? அது மோஸ்டா யூஸ் பண்ண கூடாது இல்ல? அது யூஸ் பண்ண கூடாது தான். அட டெம்பரரியா நீங்க யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. நீங்க எல்லாம் ஆபீஸ்ல இருக்கீங்க. சும்மா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றவனுக்கு எதுக்கு இபிஎஸ் வால்யூம் எல்லாம் காசு அவன் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான்? அவனுக்கு தேவையில்லை. அவன் சும்மா டெஸ்ட் பண்ண வந்தான், சும்மா எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்க வந்தான். பார்த்தான், வேலை முடிஞ்சது, டெலீட் பண்ணிட்டான். அது ரொம்ப எமர்ஜென்சி கேசஸ்ல நீங்க அர்ஜென்ட்டா இது பண்ணும் வால்யூமே செலக்ட் பண்ணாத பட்சத்துல அது யூஸ் ஆகும். பட் என்னன்னா நீங்க இமிடியேட்டா அதை மூவ் பண்ணிடணும் இபிஎஸ்க்கு. இல்லைன்னா உங்க டேட்டா எல்லாம் போயிடும், என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஸோ 4 ஆப்ஷன்ஸ் இன் AMI: குயிக் ஸ்டார்ட், மை AMI, அமேசான் மார்க்கெட் பிளேஸ், கம்யூனிட்டி AMI, which is shared by others, use at own risk. இப்பதான் சொன்னேன். pre-configured templates from third parties, my any AMI that you create. நான் சொன்ன மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆயிரும். லினக்ஸ் அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். மெயின்லி இட் வில் சஜஸ்ட் குயிக் ஸ்டார்ட்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அமேசான் லினக்ஸ் தான் செலக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் யுவர் இபிஎஸ் பேக்ட் இன்ஸ்டன்ஸும் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர் பேக்ட் இன்ஸ்டன்ஸும் என்ன, பெனிஃபிட்ஸு என்னென்ன ட்ராபேக்ஸும் பார்க்கலாம். பூட் டைம் ஃபார் த இன்ஸ்டன்ஸ். பூட் டைம்னா உங்க சி டிரைவ்ல இருந்து பூட் ஆகி தானே வருது, சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எஸ் சார். சேம் திங் இந்த இபிஎஸ் ஸ்டோரேஜ் ஏன் எடுக்கிறோம், அது ஒரு பூட் வால்யூமா தான் கன்சிடர் பண்றோம். இப்போ இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர்ல நீங்க இபிஎஸ் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர் இருக்கும். இப்போ இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், இபிஎஸ் என்ன ஆகும் பார்க்கலாம். பூட் டைம் ஃபார் த இன்ஸ்டன்சஸ் பூஸ்ட் ஃபாஸ்டர். எது, இபிஎஸ் பேக்டு. இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர்னா கொஞ்ச நாள் லாங் டைம் எடுக்கும். இது மேக்ஸிமம் சைஸ் என்ன, 16 terabyte. ஐ திங்க் நேற்று முந்தினத்தை நான் சொன்ன மறுபடியும் 16 terabyte EBS. இது என்ன, இது 10 GB சைஸ் தான் கேரி பண்ண முடியும். இங்க ability to stop the instance, can stop the instance. இங்க வந்து cannot stop the instance, only the reboot or terminate தான் possible. நான் அப்ப சொன்ன மாதிரி முன்னாடி ஸ்டாப் பண்ணாலும் அது டேட்டா போய்டும், எல்லா டேட்டாவும் போயிடும். நெக்ஸ்ட் இங்க ability to change the instant type, அதாவது vertical scaling. நம்ம இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணி இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க ஒரு வெர்டிகல் ஸ்கேலிங் T2 மைக்ரோல இருந்து T3 லார்ஜ் வரணும், என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணனும், அதுக்கப்புறமா ஆக்ஷன்ஸ்ல ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஆக்ஷன்ல போய் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அதேதான் ஸ்டாப் பண்ணி வர வரைக்கும் இபிஎஸ்ல இருக்கிற டேட்டா அங்கேயே தான் இருக்கும். ஓகே, இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர்ல இருக்காது. ஆமா, இங்க இருக்காது. cannot change instant because instant cannot be stopped as already mentioned. Next, in the charges, you are charged for the instance usage, EBS volume usage and storing your AMI as an EBS snapshot. இது மூணுத்துக்கும் சார்ஜ் ஆகும். இங்க your charge for instance usage and storing your AMI in the S3 bucket. In case இந்த கான்ஃபிகரேஷன் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி your AMI இந்த S3 bucketல ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா அந்த காஸ்ட் ஆகும். ஓகே,
நெக்ஸ்ட் EC2 இன்ஸ்டன்ட் லைஃப் சைக்கிள். ஸோ ஏஎம்ஐலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் வந்து பெண்டிங் ஸ்டேட் வரும், பெண்டிங்லேருந்து ரன்னிங் ஸ்டேட் வரும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி தான். நீங்கள் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு என்ன ஆகும், லோட் ஆகும். கரெக்டா? அப்போ லோடிங் தான் இந்த பெண்டிங் ஸ்டேட். நெக்ஸ்ட் ரன்னிங் ஸ்டேட். உங்கள் ஸ்க்ரீன் வந்துருச்சு, ஆனால் எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை, மூவ் ஆக மாட்டேங்குது, மவுஸ் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது, எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை, எதை கிளிக் பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகலை. என்ன பண்ணுவீங்க? ரீபூட் பண்ணலாம். எஸ், இல்ல ரீபூட் பண்ணுவீங்க. ரீபூட் பண்ணுவீங்க. ரீபூட் பண்ணீங்கன்னா திரும்பி மறுபடியும் அதே இன்ஸ்டன்ஸ் மறுபடியும் ரன்னிங் வரும். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்டாப்புக்கு போகிறீங்க, இப்போ ஸ்டாப்னு கிளிக் பண்ணோன்னே என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப்பிங் ஸ்டேட் போகும். பஸ் எப்படி, பஸ் ஸ்டாண்டில் நிற்குமா? எஸ் சார். அப்போ நீங்கள் பஸ்ஸிலே போகலன்னு அர்த்தம். கொஞ்சம் தள்ளி நிற்கும். அவ்வளோதான், புரிஞ்சுதா? அப்போ அதே தான், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப்பிங் ஸ்டேட் போகும், அதுக்கப்புறமா ஸ்டாப்டு ஸ்டேட் வரும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் சேம் திங் ரன்னிங் ஸ்டேட். ரன்னிங்லேருந்து ஷட்டிங் டவுன் ஸ்டேஜ். ஷட் டவுன் நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் சிஸ்டத்தில், அப்போ என்ன ஆகும், இமீடியட்டாக ஷட் டவுன் ஆகாது, அப்படியே ஸ்லோவாக ரன் ஆகும். எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகும், அதுக்கப்புறமா ஷட்டிங் டவுன் வரும், பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிட்டு வரும், அதுக்கப்புறமா டெர்மினேட் ஸ்டேட் வரும். சேம் தான் இங்கே எல்லா ப்ராசஸும். இதைத்தான் வந்து EC2 லைஃப் சைக்கிள் ஹூக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, லைஃப் சைக்கிள் ஹூக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது வரும் பின்னாடி அதர் கிளாஸ். லைஃப் சைக்கிள் ஹூக்ஸ், ஹூக்ஸ் HOOKS. ஓகே, லைஃப் சைக்கிள் ஹூக்ஸ்ன்னு எங்கேயாவது கேட்டாங்கன்னா அது நீங்கள் இதைத்தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, இப்போ S3 லைஃப் சைக்கிள்னு ஒன்று படிச்சோமா இப்போ முன்னாடி, அந்த 30 days S3 ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து S3 இன்ஸ்டன்ட் இன்ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆக்சஸ் டேட்டா வரும், அதுக்கப்புறம் S3 கிளேஷியர் வரும். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு ஏஎம்ஐ கிரியேட் பண்ணோன்னா ஃபர்ஸ்ட் அது என்னவா இருக்கும், அன்மாடிஃபைடாக இருக்கும். நீங்கள் அதை ஒன்றும் பண்ணலை. ஆனால் நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் மொபைல் வாங்குறீங்க, மொபைல் வாங்கும்போது எத்தனை ஆப் இருக்கும், டிஃபால்ட் ஆப்ஸ் ஒரு 15 ஆப்ஸ், ஒரு 20 ஆப் கூட இருக்கலாம். இப்போ நவடேஸ் எல்லாத்தையும் அவங்களே பண்ணிடுறானுங்க, 20 ஆப் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் விவோ வாங்கியிருக்கீங்க, ஏதோ ஒன்று வாங்கியிருக்கீங்க, அப்போ நான் 20 ஆப் இருக்கு, ஒரு 10 நாள் ஆச்சு, என்னவாயிருக்கும், ஒரு 30+ 40+. நீங்கள் ஒரு 10 மறுபடியும் 30 ஆப் ஆட் பண்ணியிருப்பீங்க. கரெக்டாக? இப்போ இது என்ன ஆச்சு, இது உங்கள் மொபைல் ஆயிடுச்சு. இது கடைக்காரன் கொடுத்த மொபைல் கிடையாது. கடைக்காரன் கொடுத்தப்போ 20 இருந்தது, இப்போ 30 ஆயிடுச்சு. இப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உங்களுது ஆயிடுச்சு. ஓகே, சேம் திங் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அன்மாடிஃபைடாக இருக்கு, நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறீங்க, டேட்டா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறீங்க, அப்போ என்ன ஆகுது, அது மாடிஃபைடு சர்வராக மாறிடுச்சு. மாடிஃபைடு அமேசான்காரன் பார்த்தாலே அவன் என்ன பண்ணுவான், ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்குவான். இப்போ அந்த காப்பி உங்களோட இன்ஸ்டன்ஸு, அதனால உங்களோட மை ஏஎம்ஐல ஒரு காப்பி வந்துடும். ஓகே, அந்த காப்பியை திருப்பி நம்ம எங்கே லான்ச் பண்ணுறோம், வேற ரீஜனில். அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன் நம்ம வேற ஒரு ரீஜனில் லான்ச் பண்ணுறோன்னா அந்த ஏஎம்ஐயை அப்படியே தூக்கி லான்ச் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இதனால் என்ன ஆகுது, நான் இதே ஃபோனோட டிட்டோ இன்னொரு ஃபோனுக்கு பண்ணணுன்னா நான் வந்து போய் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை, 1 by 1 அப்ளிகேஷனை நான் இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை, நீட்டாக இது இங்கே டைரெக்டாக லான்ச் பண்ணிடும். ஓகே, ஓகே. நெக்ஸ்ட் இமேஜ் பில்டர். EC2 image builder. What this image builder will do? Image builder will automate the creation, management and deployment of up-to-date and compliant golden virtual images. இந்த virtual imagesனா என்ன இங்க சொல்ல வரானுங்க, OS template தான் சார். OS template தான், same thing. So this EC2 image builder provides a graphical interface to create image building pipelines. இது ஏன் pipelines, இப்போ மை AMIஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா, AMI எதுக்கு ஆக்சுவலா, AMI நம்ம எங்க யூஸ் பண்ண போறோம், EC2 லான்ச் பண்ணும்போது. கரெக்டா, EC2 லான்ச் பண்ணும்போது. அதே மாதிரி இந்த EC2 இமேஜ் பில்டர் நம்ம எங்க பண்ண போறோம்னா ECSல, இந்த கண்டெய்னர் சர்வீஸ்ல எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு நம்ம இங்க இருந்து ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கணும். It creates and maintains EC2 AMIs and on-premises virtual images.
இந்த எல்லா ஏஎம்ஐ இமேஜஸ் இது இங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கும், இந்த EC2 இமேஜ் பில்டரும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். It produce secure validation up to date images, enforce version ஆனா டிஃபரன்ஸ் அவ்வளவா இருக்காதா சார்? இது கண்டெய்னர்னால அதான் இது டிஃபரன்ஸ் அவ்வளவா இருக்காது. நீங்க இப்ப எப்படி சிஸ்டத்துல நம்ம வாட்ச் பண்ற யூசேஜ் வீடியோவை நீங்க மொபைல்லயும் வாட்ச் பண்ண முடியும். கரெக்டா? ஸோ விர்ச்சுவல் மெஷின்ங்கிறது உங்க கம்ப்யூட்டர். EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த கண்டெய்னர்ல உங்க டேப் மாதிரி. ஓகே, அந்த சைஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆயிக்குது. வீடியோ பாக்குறீங்க, இது பாக்குறீங்க எல்லாமே அதேதான். இதுல எல்லா வருஷன் நீங்க என்ன அங்க பண்ணிருக்கீங்களோ அப்டேட் பண்ணீங்களோ அது எல்லாத்தையும் இங்கே எடுத்துக்கும். இது எப்படி யூஸ் பண்றாங்க இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் EC2 இமேஜ் பில்டர் பைப்லைன் ஸ்பெசிஃபை த சோர்ஸ் இமேஜ். அந்த ஏஎம்ஐல இந்த ஏஎம்ஐ சிம்பிள் இருக்குல்ல, அந்த ஏஎம்ஐ வந்து எடுக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆர் மோர் ஆடட் காம்பனன்ட்ஸ் கஸ்டமைஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்போ இந்த கான்ஃபிகரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது மாறணும். அதுக்கான காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறோம். அதையும் ஆட் பண்ணிட்டு அந்த கான்ஃபிகரேஷனையும் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம ஒன் ஆர் மோர் ஆடட் டெஸ்ட் வந்து செக் பண்ணுறோம். டெஸ்ட் பண்ணிட்டு பார்க்குறோம் இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு. அப்புறம் இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கெடியூல் பண்ணுறோம். ஏன்னா இது ஏஎம்ஐலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும். நம்ம அங்கே ஆட்டோ ஸ்கேலிங் போடுறோம் இல்லையா, அங்கே லான்ச் கான்ஃபிகரேஷன் லான்ச் டெம்ப்ளேட் போடுற மாதிரி இங்கே வந்து பில்டிங் ஸ்கெடியூல் போடுறோம். How often the image pipeline will produce the new images, configuration build schedules. ஸோ இந்த இமேஜ் பேஸ் பண்ணி இது எத்தனை இமேஜஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும், என்னென்ன டைம் நம்ம செட் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ அதை வந்துட்டு இப்போ கோல்டன் EMI சொல்றாங்களா, அது வந்து எப்படி சார் மீன் பண்றாங்க? கோல்டன் ஏம்னா ஒரு இமேஜ்ல இருந்து மல்டிபிள் இமேஜஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் வித் a ஷார்ட் டைம். இப்போ சார் அப்ப எல்லாமே கோல்டன் EMI தானே சார் வரும்? எல்லாமே கோல்டன் EMI தானே வரும். பட் இது வந்து EC2 இமேஜ் ECSக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணோம். அதாவது இப்போ அங்க வந்து அவங்க கன்வெர்ட் பண்றதை இங்க நம்ம கான்ஃபிகரேஷனுக்காக சேஞ்ச் பண்ணணும்ல. இது லோவர் கான்ஃபிகரேஷன் தானே. அங்க என்ன யூஸ் ஆனியோ அதே நான் இங்க கொடுக்குறேன். ஆனா அதோட அடிஷ்னலா கான்ஃபிகரேஷனை சேஞ்ச் பண்ணி இதுக்கேற்ற மாதிரி சூட்டபிள் பண்ணி கொடுக்குறேன். அதாவது ECSக்கு ஏற்ற மாதிரி சூட்டபிள் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஆபீஸ்ல வந்து அவங்க எப்படி அதை மென்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு கிளைண்ட் வந்து அவங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா எனக்கு 500 GB தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறமா டிஃபால்ட்டா இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் சார். இப்போ விவோ மொபைலுக்கு தனியா அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ OnePlusக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும், ஆப்பிளுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு தடவையும் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ஒரு ஐபோன்ல லோட் பண்றதுக்கு பதிலாக கோல்டன் இமேஜ் ஐபோன் அப்படின்னு எடுத்து வச்சிட்டோம்னா அது வந்து ஐபோனுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணிடும். விவோனா விவோக்கு எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணிடும். இந்த மாதிரின்றதுதான் கோல்டன் இமேஜ்னு அவங்க சொன்னாங்க ஆபீஸ்ல. அதேதான் நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த கஸ்டமைசேஷன் நீங்க என்ன பண்றோம், இப்போ நம்ம வந்து இது கம்ப்யூட்டருக்காக எடுத்து வச்சிருக்கோம். கரெக்ட் தானே? விர்ச்சுவல் இமேஜ்க்காக எடுத்து வச்சிருந்ததை நம்ம இங்க கோல்டன் இமேஜா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எந்த டூலை நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்களோ, அதாவது இந்த இப்போ நீங்க சொன்ன விவோ, ஓப்போ எல்லாத்துலயும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகணும். கரெக்ட் தானே? ஆனா அந்த அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகணும்னா அதுக்கான காம்பனன்ட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணணும். அது என்ன சேஞ்ச் பண்ணும், அந்த கான்ஃபிகரேஷனுக்கு நம்ம ஒரு டைம் கொடுக்குறோம். பில்ட் ஸ்பெசிஃபை ஹவு த பைப்லைன் ஷுட் ஒர்க். பைப்லைன் என்ன, இந்த டெவலப்ஸ் பைப்லைன்ஸோட பைப்லைன் என்ன, ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும். இது வெர்ஷன் அப்டேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க அந்த வெர்ஷன் அப்டேட் ஆயிருக்கணும். கரெக்ட் தானே? GitHubல எல்லாம் அப்டேட் பண்றீங்க இல்லையா, அப்டேட் ஆகிதான் இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அப்டேட் ஆகாம இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஸோ இந்த டூலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கான்ஃபிகரேஷனும் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகி தான் சேஞ்ச் ஆகும். நாம ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் உள்ள போட்டோம், பட் உள்ள வெளியே வரும்போது இப்போ எல்லா மொபைல் தான். இப்போ ஒரு ஆப் எடுக்கிறோம்னா அந்த ஆப் வந்து எல்லா மொபைலும் வந்து ஒர்க் ஆகணும். ஒரு கால்குலேட்டர்னு எடுத்துட்டாலே அந்த கால்குலேட்டர் ஆப்பிள் ஃபோன்லேயும் ஒர்க் ஆகணும், விண்டோஸ் ஃபோன்லேயும் ஒர்க் ஆகணும், ஆண்ட்ராய்ட்லேயும் ஒர்க் ஆகணும். அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான், பில்டரு 3 டிஃப்ரெண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் செட் பண்ணிட்டு இருப்பானா? மூணு டிஃப்ரெண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் செட் பண்ணுவானா என்ன? இல்ல சார், என்னோட கட் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் சார். இப்பதான் மறுபடியும் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. எனக்கு சார் கேக்குதா இப்போ? ஓகே, அப்போ 3 கிரியேட் பண்ண மாட்டான். இன்னைக்கு இருக்க கான்ஃபிகரேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். எந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணாலும் அது எல்லா ஆப்லயும் ஒர்க் ஆகும், எல்லா மொபைலும் ஒர்க் ஆகும். அதாவது ஐபோன்லயும் ஒர்க் ஆகும், ஆண்ட்ராய்ட்லயும் ஒர்க் ஆகும், விண்டோஸ்லயும் ஒர்க் ஆகும். கரெக்டா?
அந்த மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் தான் இருக்கு. இப்போ அதைத்தான் நம்ம இந்த கோல்டன் இமேஜ் சொல்றோம். என்ன வரோம்னா ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் செட்டப்ல எடுக்கிறோம், பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி மற்ற கான்ஃபிகரேஷனுக்கான லைப்ரரி ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இங்கே ஆட் ஆகி அதுவா டிஃபால்ட்டா இட் கேன் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன். என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வேணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும். இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு விச் AWS ரீஜன் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் திஸ் கோல்டன் இமேஜ் ரிப்பீட்ஸ் அக்கார்டிங் டு த டிஃபைன் பில்ட்-இன் ஸ்கெடியூல். நம்ம என்ன பில்ட்-இன் ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும். That's why it is called golden image. Coming to the end of this section, can I just read it? An AMI provides the information that is needed to launch an EC2 instance. Only an instance launched from an Amazon EBS backed AMI can be stopped and started. An AMI is available in a region. Okay. But selecting an instant type. இது நம்ம வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் பெர்மிஷன் கொடுத்து நம்ம மல்டி ரீஜன் யூஸ் பண்ண முடியும்ல AMI. பெர்மிஷன் மாடிஃபை பண்ணிட்டு மல்டிபிள் ரீஜன்ல யூஸ் பண்ண முடியும்ல. மல்டிபிள் ரீஜன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா? இப்போ AMI சாரி சார், அந்த AMI காப்பி அங்கதான் இருக்கும், மை AMI ல இருக்கும். நீங்க மல்டிபிள் ரீஜன்ஸ்ல இத அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நான் படிச்சேன்ல சார், அதுல வந்து AMI இன்ன ரீஜன் சொல்லும்போது அது வந்து அந்த ரீஜன்ல இருக்குன்னு அது நோட்டிஃபை பண்ணலையா, அதுல கன்வே பண்ணலையா? பட் நம்ம AMI-ன்னு எடுத்துட்டாலே நம்ம இங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம்ல, இப்போ ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோம்ல, அதுல காமிச்சல வேற ரீஜனுக்கு நான் அதை லான்ச் பண்ண முடியும். ஆமா ஆமா, அதே தான் மை AMI-ல இருக்கும் அந்த காப்பி. நம்ம எடுத்து லான்ச் பண்ணிக்க வேண்டியதா, வேற ரீஜன் மாத்தி விட வேண்டியதா. ஓகே ஃபைன். ஸோ ரிமைனிங் திங்ஸ் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் பார்ப்போம். நான் இந்த வீடியோவை ரெக்கார்ட் வீடியோவை நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஓகே ஓகே. மெட்டீரியல்ஸ் பாருங்க, ஒரு தடவை CPU கோ த்ரூ பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போக முடியும். மறுபடி திருப்பி போய் நாங்கள் போயிட்டு வரணும். அது பட் கம்ப்யூட் மட்டும் இப்போ ரிவைஸ் பண்ண போதல்ல. கம்ப்யூட் மாடியூல் மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. 6th மாடியூல் தான் கம்ப்யூட். ஓகே ஓகே. அதே மாதிரி லேப்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நான் ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ஓகே சார். ஓகே சார். ஐமன் ப்ரோ, இது AWS எஜுகேட் பாத்தீங்களா? அதாவது அவர் சொன்னார், அப்ப நீங்க இருந்தீங்களான்னு தெரியல. நான் ஒன்று பண்றேன், AWS எஜுகேட்டோட லேப்ஸும் மெயில் பண்றேன். ஓகே, ஸோ தட் உங்களுக்கு எல்லா லேபும் இருக்கும். நீங்க இப்போ 7 லேப் இருக்கும், 12 லேப் இருக்கும். அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணி முடிங்க. ஓகே ஓகே சார், கண்டிப்பா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார்.